معافی میاں صاحب آپ کو مانگنی چاہیے. کمیشن نے جو کام پہ نکلے تھے وہ ادھورا چھوڑ دیا. چورے والا مینڈیٹ تو میرے صوبے میں تھا. کہاں کا الیکشن تھا؟ یہ الیکشن تھا، سلیکشن تھا. کہ دھاندلی سب سے زیادہ اگر ہوئی تو ہمارے ساتھ ہوئی. میں نے تو پہلے دن کہا تھا کہ دھاندلی ہوئی ہے. الیکشن کے اگلے روز میری پریس کانفرنس تھی اور میں نے کہا تھا کہ صوبے میں دھاندلی ہوئی ہے. 11 مئی 2013 کے انتخابات میں وسیع پیمانوں پر دھاندلی ہوئی ہے. اس کی ذمہ داری یا الیکشن کمیشن ہے یا اس وقت کی حکومت. جو وہاں بھی ٹورز ہوئے تھے کسی شخص کے، ان نے جا کے آروز کو کہا تھا کہ کچھ کرو، اور ان آروز نے کیا. اس لیے شناخت نہیں ہو سکتی چونکہ انہوں نے دھاندلی کی محبوب انور کے ذریعے، الیکشن کمیشن کے ذریعے. ہم سے دھاندلی ہوئی، ہم سے ہاتھ ہو گیا. ہم سے دھاندلی ہوئی، ہم سے ہاتھ ہو گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جاسمین اینڈ ویلکم ٹو بول جاسمین کے ساتھ. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں بول نیوز نیٹ ورک اور ہماری ٹرانسمیشن کا آغاز ہو چکا ہے. بہت ساری جگہ بول آ رہا ہے اور جہاں نہیں آ رہا وہاں بہت جلد آ جائے گا. آغاز ہم کرنے جا رہے ہیں جوڈیشل کمیشن کی وہ رپورٹ جو عمران خان صاحب کے لیے نہ شاید نگلے بنے اور نہ اگلے بنے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جوڈیشل کمیشن کی اس رپورٹ جس سے تحریک انصاف اور تحریک انصاف کے تمام تر انصافیئنز نے بہت سی امیدیں وابستہ کر لی تھی، اس نے اپنا فیصلہ سنا دیا اور فیصلہ سنانے کے بعد وزیر اعظم نے قوم سے خطاب بھی کر دیا. یہاں تک انہوں نے کہا کہ عمران خان نہ صرف قوم سے معافی مانگے بلکہ وقت ضائع کیا اور ہم یہ کبھی نہیں بھول سکیں گے. انہوں نے کہا ہم نے وعدہ کیا تھا، آپس میں یہ طے ہوا تھا، ٹرمز آف ریفرنس طے ہو چکے تھے جس پر کہ یہ کہا گیا تھا جوڈیشل کمیشن جو فیصلہ کرے گا وہ قابل قبول ہوگا. سب سے جو حیران کن 300 صفحات کے اندر پیجز میں تو یوں بہت ساری باتیں ہیں اور کرنے کے لیے آگے جا کے ایک ایک امپورٹنٹ نقطے پر آج بات ہوگی. لیکن پہلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو جوڈیشل کمیشن نے رپورٹ دی اس میں انہوں نے ایک بڑی انتہائی دلچسپ ایک بات کی. انہوں نے کہا جی صاف اور شفاف الیکشنز ہوئے ہیں. ہاں بے ضابطگیاں ہوئی ہیں، مس اپروپریشنز ہوئی ہیں، لیکن کوئی غیر قانونی کام بھی نہیں ہوا اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو شاید تحریک انصاف وہ ثبوت نہیں دے سکی جو ثبوت پیش کرنے چاہیے تھے. برڈن آف ٹروتھ لائز آن ہوم؟ کس پر؟ سوالیہ نشان یہ پیدا ہوتا ہے یہ کس نے پروو کرنا تھا؟ جوڈیشل کمیشن کا مینڈیٹ کیا تھا؟ پہلے یہ کہا گیا تھا انویسٹیگیٹو کمیٹی ہوگی، اس میں ایف آئی اے کے لوگ ہوں گے، ایم آئی کے لوگ ہوں گے، آئی ایس آئی کے لوگ ہوں گے، دیگر لوگ ہوں گے، یہ ہوں گے وہ ہوں گے تاکہ انویسٹیگیٹ کیا جا سکے. پھر آپ نے دیکھا تمام بڑے پولیٹیکل لیڈرز کا کہنا یہ ہے کہ 2013 کے انتخابات میں دھاندلی ہوئی ہے. لیکن جسٹس ناصر الملک کی سربراہی اور میں جو رپورٹ آئی ہے 300 صفحات پر، انہوں نے یہ کہا ہے کہ سپریم کورٹ کی 3 رکنی بینچ نے اپنی شفرات پیش کر دی ہیں. کمیشن کے سامنے مجموعی طور پر 51 گواہ پیش ہوئے. گواہوں میں سے 16 کا تعلق تحریک انصاف سے تھا. مسلم لیگ کاف نے 14 گواہ پیش کیے، جماعت اسلامی کی طرف سے 3، مہاجر قومی موومنٹ کی طرف سے 2 گواہ پیش کیے گئے، ایم کیو ایم کی جانب سے 1، جبکہ 15 گواہ الیکشن کمیشن نے پیش کیے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ باتیں جو کی جا رہی تھیں 35 پچر 70 پنچر، دھاندلی ہو گئی، مینڈیٹ چوری ہو گیا. جوڈیشل کمیشن نے کہا کہ 11 ریٹائرنگ افسرز کے بیانوں کو بھی قلم بند کیا گیا ہے اور کمیشن کی مجموعی طور پر 39 اجلاس ہوئے. انہوں نے کہا انتخابات 2013 مجموعی طور پر شفاف اور قانون کے مطابق ہوئے. عمران خان نے کہا ہم نے یہ بات قبول کر لی، لیکن سوال میرے وہیں کے وہیں ہیں، میرے تو کسی سوال کا جواب ہی نہیں ملا. جبکہ ساکھدار اور پوری اسمبلی اور ساتھ ساتھ میاں محمد نواز شریف کا کہنا یہ ہے کہ جو وعدہ کیا تھا خان صاحب اب اس پر عمل کریں. پاکستان کے سوشل میڈیا یعنی کہ میں بات کر رہی ہوں فیس بک، ٹویٹر اور ان تمام فون ایپلیکیشنز کا جو بہت زیادہ نیٹ ورکنگ میں پاکستان میں تیز ہو چکی ہیں. پاکستان کے میڈیا سے زیادہ سوشل میڈیا اس وقت تیز ہے. ہم نے یہ دیکھا کہ سوشل میڈیا پہ پاکستان کی اس جوڈیشل کمیشن کی نہ صرف تذلیل ہوئی بلکہ اس کی بہت طرح سے دھجیاں اڑائی گئی. کہیں ایان ملک سے ملایا گیا اور کہیں بہت سارے لوگوں سے ملایا گیا اور انہوں نے پاکستان کے لوگوں نے کہا کہ ہم نے اسے ریجیکٹ کیا. کیا تحریک انصاف کی پاپولیرٹی میں کمی ہوئی اور جوڈیشل کمیشن میں کیا کیا ہوا، اس پر بات کرنے کے لیے آج ہمیں خصوصی گیسٹ نے جوائن کیا. گریٹفل کے ان حالات میں ڈاکٹر موحید پیرزادہ سینئر اینالسٹ سینئر اینکر پرسن ہیز جوائنڈ اس ٹوڈے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اس پر لکھتے بھی رہے ہیں، بات بھی کرتے رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم، بہت بہت شکریہ.
तजिया पेश कीजिएगा डॉक्टर साहब। लोग कहते हैं कि इमरान की पॉपुलैरिटी। वालेकुम अस्सलाम। पहले तो मैं आपको मुबारकबाद देना चाहता हूं कि इंतहाई मुश्किल और नामुसाइद हालात में आप और आपकी टीम जो है वो ये प्रोग्राम्स निकाल रही है और दुनिया तक लेकर आ रही है, पाकिस्तानी डायस्पोरा के लिए, पाकिस्तान में भी देखे जा रहे हैं। तो मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूं आपकी जुर्रत को। थैंक यू डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, गॉड ब्लेस यू। यू हैव ऑलवेज बीन वेरी काइंड विद योर वर्ड्स एंड योर सपोर्ट। डॉक्टर साहब, ये जुडिशल कमीशन की रिपोर्ट जो आई है, इसको आप किस तरह देखते हैं? व्हाट इज योर टेक ऑन इट? आपका तज्जिया क्या है इस पे? देखिए जैस्मीन, मैं तो जब से अप्रैल में जुडिशल कमीशन का मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है वो तय पाया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और PMLN के दरमियान के, उससे पहले से मेरा हर प्रोग्राम में, बहुत से प्रोग्राम्स हमने इस पे किए, पहले फवाद चौधरी मेरे साथ थे और तो हम मसलसल इस पे ये कहते रहे और 1 अप्रैल के बाद भी कि ये जुडिशल कमीशन जो है ये किसी किस्म का खातिर खा नतीजा नहीं निकाल सकेगा। और मेरा मौकफ ये था कि एक चीज जो सड़कों पे जो सियासत तय हो जाती है, जब तहरीक इंसाफ को इतनी बड़ी जद्दोजहद करके कि 126 दिन का धरना था, उन्होंने शहरों के लॉकअप कर दिए, लोगों की कीमती जानें भी जाया हुई, शहर बंद हो गए, पूरी इंतजामिया जो है वो बेदस्तोपा हो गई, और इतनी बड़ी स्ट्रगल के बावजूद अगर हुकूमत जो है वो पीछे नहीं हटी, हुकूमत या उसके इत्तेहादी पीछे नहीं हटे, तो एक नेगोशिएशन टेबल के ऊपर वो अब उनको कुछ नहीं देंगे। और जो अदालती फोरम होते हैं, खा वो कोर्ट के हों या ट्रिब्यूनल्स हों, कभी कोई अदालत जो है वो सियासत की बसात में जो पावर बैलेंस होता है, जो सड़क पे तय हुआ होता है, उसको बदल नहीं सकती। कोई अदालत ऐसा नहीं कर सकती, कभी भी ऐसा नहीं होता है। अब मुझे बड़ी हैरानगी है कि कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टॉप लीडरशिप ने एक ब्रीफिंग भी की जिसमें मैं भी शामिल था, और उनकी बातों से मुझे ऐसा लगा जैसे वो तवक्को करते थे कि जुडिशल कमीशन कुछ करके दिखाएगा। वो क्या तवक्को करते थे इसको वो क्लैरिफाई नहीं कर सकते, लेकिन जो कुछ हमें समझ आया शायद वो ये समझते थे कि जुडिशल कमीशन जो है वो इलेक्टोरल रिफॉर्म की राह में कोई उस डायरेक्शन में कुछ ऐसा करेगा खातिर खा तरीके से, जो गालिबन कमीशन का खुल के मैंडेट भी नहीं था, और अगर उसके बावजूद अगर कमीशन वो करता तो वो बहुत बेहतर होता। कमीशन की रिपोर्ट अपनी जगह बड़ी डिसअपॉइंटिंग है। कमीशन की रिपोर्ट जो है उसमें कोई हिम्मत नहीं है, उसमें कोई जुर्रत नहीं है, ये एक बड़ी कमजोर रिपोर्ट है। जाहिर है एक कोई भी अदालती फोरम जो एक पावर के साथ आइडेंटिफाई करे अपने आप को, एक ताकत के साथ खड़ा हो, ताकत पे तनकीद न कर सके, राह ना दिखाए, पाकिस्तान के लोगों के लिए, पाकिस्तान की रियासत के लिए, पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए, होने वाले इलेक्शंस के लिए, ये बड़ी नेगेटिव रिपोर्ट है। और मुझे लगता है कि आने वाले सालों में जिस तरह तमीजुद्दीन खान केस को पाकिस्तान में बड़े बुरे अल्फाज से याद किया जाता है, जो जस्टिस मुनीर का केस है, इसी तरह ये जो फैसला है जुडिशल कमीशन का, इसको भी इंतहाई मनफी अल्फाज में आने वाली नस्लें जो है वो याद करेंगी। लेकिन डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि तहरीक इंसाफ जो है, आप समझते हैं वो प्रूफ नहीं दे सके, या फिर उन्होंने जिस नहज पर ये बातें की थी, जिस तरह से वो मतलब फोकस थे और डटे हुए थे और देवर कन्विंस्ड के मैंडेट चोरी हुआ है, फिर जैसे आपने कहा इतनी बड़ी हिस्टोरिकल पॉलिटिकल मूवमेंट आपने चलाई, फिर वो जाहिर 16 दिसंबर का वाकया हो गया, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि व्हाट एग्जैक्टली वर दे एक्सपेक्टिंग आउट ऑफ दिस? जी बड़ा अच्छा सवाल है जैस्मीन। देखिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनका जो भी सपोर्ट बेस था, और भी बहुत से ऐसे लोग हैं वो वहीं खड़े हैं, उनको उम्मीद ये थी कि उनके पास जिस किस्म की एक प्राइमा फसाई एविडेंस है, जो वो कहते हैं कि एक्स्ट्रा बैलेट प्रिंट हुए हैं, जो वो कहते हैं कि फॉर्म 14 और फॉर्म 15 को देखा जाए, उनको ये उम्मीद थी कि एक जुडिशल कमीशन जो है, और वो जुडिशल कमीशन का मुतालबा तो बहुत पहले से कर रहे थे, जुलाई अगस्त से कर रहे थे, जो कि उस पर हुकूमत नहीं आ सकी, और 16 दिसंबर के बाद भी हुकूमत जो है उस किस्म का जुडिशल कमीशन उनको नहीं देना चाहती थी जिस किस्म का एक ताकतवर जुडिशल कमीशन वो मांग रहे थे। तो आप ये देखिए कि दिसंबर में असूली तौर पर यह हो गया था कि हुकूमत जुडिशल कमीशन देगी, जब तहरीक इंसाफ ने अपने धरने और अपना सिटीज बंद करने वाला सिलसिला जो है, शहरों को बंद करने, पूरे पाकिस्तान को लॉकडाउन करने का मुतालबा वापस ले लिया। लेकिन 4 महीने लग गए उस नेगोशिएशंस में, जिसमें एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ। तो तहरीक इंसाफ को फिर भी उम्मीद ये थी, और इस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग में भी जुडिशल कमीशन को एम्पावर किया गया थ्रू स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम्स, जिनको MOU में SITs लिखा गया, और इन SITs में तमाम एजेंसीज जो हैं, जिसमें ISI, MI, IB, FIA वगैरह हो सकती थी, उनकी हमायत, उनकी मदद से, उनकी कोऑपरेशन से इन्वेस्टिगेशन हो सकती थी। तहरीक इंसाफ को यह ख्याल था कि जब वो प्राइमा फसाई अपनी एविडेंस रखेंगे और सवाल उठा देंगे, केस एस्टेब्लिश कर देंगे, तो जुडिशल कमीशन मजबूर होगा और एक भरपूर इंक्विजिटोरियल इन्वेस्टिगेशन कमीशन की शक्ल इख्तियार करेगा। ROs जो हैं उनको क्रॉस एग्जामिन किया जाएगा और लोगों को बुलाया जाएगा, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम को भेजा जाए।
ڈاکٹر معید مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی, ٹو بی ویری فرینک. میں تو یہ مطلب ہے میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ میرے خیال سے دھرنا میں نے بھی کور کیا, آپ نے بھی کور کیا, اس وقت کی عمران خان کی سٹیٹمنٹس ہیں, وہ لوگ ابھی بھی میرے ٹویٹر نکال کے واپس وہ ڈالتے ہیں, اس کو اسکرین شاٹ لے کے وہ سمجھتے ہیں کہ میں نے یہ بات کی ہے. بھائی اس وقت مجھے یاد ہے جب وہ اسٹیج پہ چڑھتے تھے وہ کہتے تھے وزیر اعظم کا استعفے کے بغیر نہیں جاؤں گا, سوال ہی نہیں پتا اکیلا آدمی کھڑا رہ جاؤں تو بھی. ہاؤ ڈیڈ ہی فال فار دس کائنڈ آف اے جوڈیشل کمیشن which had no let's say jurisdiction ہی ان کی کوئی نہیں ہے. مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ how did Imran fall for this. دیکھیں اس میں عمران خان کی جو سیاسی غلطیاں ہیں اور ان کی جو سیاسی بصیرت ہے, ان کی جو ججمنٹ ہے اور ان کے ساتھ جو ان کے رفقائے کار ہیں ان کی بھی جو ڈیسیجن میکنگ کی یا ان کے انالیسس کی جو غلطیاں ہیں وہ بھی ہمیں نظر آتی ہیں. پہلے تو پرائم منسٹر کا جو ریزگنیشن کا مطالبہ تھا یہ بہت میکسیملس ڈیمانڈ تھی. یہ اس زمانے میں یہ وہ ٹرم ہے جس کو میں بار بار استعمال کرتا تھا اور میرے کہنے کے بعد باقی میڈیا نے اس ٹرم کو اٹھایا. میں اگست کی بات کر رہا ہوں, جولائی اور اگست کی بات کر رہا ہوں. میں نے بارہا اپنے پروگرامز میں ایکسپریس میں پروگرام کرتا تھا اور میں نے بارہا کہا کہ وزیر اعظم کے استعفے کا مطالبہ ایک میکسیملس ڈیمانڈ ہے, ظاہر ہے یہ اچیویبل نہیں ہے اور اس کے نیچے نیچے کوئی چیز جو ہے وہ مل سکتی ہے. لیکن بعد میں مجھے ایسا لگا اور پھر ڈان نے ایک اداریہ بھی لکھا اس کے اوپر, ایکنالج تو خیر انہوں نے نہیں کیا, لیکن یہ تصور کہ یہ ایک میکسیملس پوزیشن ہے سیاست میں. لیکن مجھے بعد میں عمران خان صاحب کی باتوں سے یہ ایسا لگتا ہے کہ وہ اس کو میکسیملس ڈیمانڈ نہیں سمجھتے تھے, وہ سمجھتے تھے کہ یہ ایک اچیویبل جو ہے مطالبہ ہے. یہ اس پہ مجھے بڑی حیرانگی ہے کیونکہ آپ تحریک کے ذریعے اگر وزیر اعظم کا استعفیٰ اس طرح سے لے سکیں ایک شہر کو بند کر کے تو نظام حکومت اور نظام ریاست جو ہے وہ چل نہیں سکتا. اچھا اسی طرح سے اب اس جوڈیشل کمیشن کے بعد بھی جبکہ ظاہر ہے وہ تحریک کے وہ نتائج نہیں ہو سکے اور 16 دسمبر کے سانحے کے بعد, سانحہ پشاور کے بعد یہ ممکن نہیں تھا کہ سڑکوں پہ بلوا کیا جائے. پاکستان کی افواج اور اسٹیبلشمنٹ, ملٹری اسٹیبلشمنٹ یہ نہیں چاہتی تھی, غالباً ان کا بھی بہت دباؤ تھا. تو اتنا سائن تھا, کمزور تھا جو میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ تھا کہ اس کے بعد تحریک انصاف کا یہ توقع کر رہا کہ نواز شریف اور پی ایم ایل این جن کے ہمیشہ جوڈیشری کے ساتھ جو ہے آپ یہ کہہ لیں کہ بڑے اچھے روابط رہے ہیں اور 1980 کی دہائی سے جو پاکستان کی سیاست ہے اس میں کبھی بھی نواز شریف صاحب اور ان کی پارٹی کے خلاف جوڈیشری کے فیصلے نہیں ہوئے, ان کو ہمیشہ ریلیف ملی ہے. آپ یہ دیکھیے کہ وہ جب واپس آئے ہیں, وطن واپس آئے ہیں سعودی عرب اور برطانیہ سے, تو 8 برس کے بعد ان کے پرانے کیس کھل ہی نہیں سکتے تھے, وہ بھی کھلے ہیں. 80 کی دہائی سے آپ یہ دیکھ لیں, 80 کی دہائی تو بہت دور کی بات ہے, لیکن میاں محمد نواز شریف کی حکومت میں یہ وتیرہ رہا ہے. ابھی لاہور میں کیا ہوا میں نے اور آپ نے نہیں دیکھا اپنی آنکھوں سے لوگوں کو مرتے ہوئے. لائک آج کے دور میں when the media is so آزاد کہ آپ نے 50 ڈی ایس این جی لگائی ہوئی ہے, 14 بندے کو گولی لگ گئی ہے, آپ اس جوڈیشل کمیشن میں بھی بری و جمع ہو گئے. مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہی کہ کیا عمران میں سیاسی بصیرت نہیں ہے, اوور کانفیڈنٹ تھا. یہی میری بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ اس نے اس جوڈیشل کمیشن سے اتنی توقعات کیوں ظاہر کی, اینڈ دین وائی ڈیڈ ہی ایکسپٹ اٹ. مان لے وہ کہے کہ جی اگر میرے سوالوں کے جواب نہیں ملے تو میں اس جوڈیشل کمیشن کو نہیں مانتا. دیکھیں نہ ماننا تو غالباً ان کی سیاسی آپشن اس اسٹیج پہ نہیں تھی, بیکاز جب جوڈیشل کمیشن بنا تو انہوں نے اس وقت اس میں لکھ کے دیا کہ وہ اس کے نتائج جو بھی ہوں گے اس کو ایکسپٹ کریں گے. ظاہر جوڈیشل کمیشن ایم او یو کی جو تحریر ہے وہ اس قسم کی تھی کہ نتائج کو ماننا ان پہ واجب تھا, اور پھر اس کے بعد وہ بارہا یہ کہتے رہے کہ ہم جوڈیشل کمیشن کا جو بھی فیصلہ آئے گا اس کو ہم مانیں گے. ان کو غالباً توقع یہ تھی کہ جب جوڈیشل کمیشن کے سامنے یہ سارے حقائق رکھے جائیں گے جو بھی ان کے پاس تھے, پرائما فیسی کیس رکھا جائے گا, تو جوڈیشل کمیشن اپنی اسپیشل انویسٹیگیشن ٹیمز کو ایکٹیویٹ کرے گا جو نہیں کی جوڈیشل کمیشن نے, اور اس کے ذریعے ایک پروسیس آف انویسٹیگیشن بڑھتا چلا جائے گا. فارم 14, فارم 15 آر اوز کی انویسٹیگیشن, ریکارڈ لینا, اور یہ بات کوئی 40-50 گواہوں پہ نہیں رہے گی, غالباً سینکڑوں وٹنسز کو ایگزامن کیا جائے گا. دوسری طرف جوڈیشل کمیشن جو ہے اس کے اوپر بہت دباؤ تھا, ان کو پتا تھا کہ وہ کوئی ایسی چیز نہیں لکھ سکتے, وہ کسی ایسی ڈٹرمنیشن پہ جانا ہی نہیں چاہتے تھے جس کے نتیجے میں ان کو کوئی ایسی چیز لکھنی پڑتی جو کہ لکھا ہے جوڈیشل کمیشن اس رپورٹ میں, مجھے صفحہ نمبر یاد نہیں ہے جسے لوگ اب نظریہ ضرورت سے کہتے ہیں, لیکن اس میں پورا ایک پیج ہے جس میں جوڈیشل کمیشن نے یہ لکھا ہے کہ اگر ہم ایسا فیصلہ کریں گے تو اس کے بڑے کانسیکوینسز ہوں گے پاکستان کے لیے, دوبارہ الیکشن ہوں گے, اس میں ایکسپینس ہے, اس کا ایک سیاسی مسئلہ ہے. تو جوڈیشل کمیشن کے اس فیصلے کو ایک اور نظریہ ضرورت کے طور پہ دیکھا جا سکتا ہے, یعنی جوڈیشل کمیشن کانشیس تھا اس چیز میں کہ عدالت کوئی ایسی چیز نہیں کر سکتی جس سے جو بیلنس آف پاور ہے پاکستان میں وہ تبدیل ہو, اور ان کو یہ بھی غالباً احساس ہوگا کہ وہ ایسا فیصلہ کرتے تو اسے حکم. اچھا تو ڈاکٹر معید اس کو اگر آسان الفاظ میں عوام کے لیے ہم بات کر لیں, یا چلے میرے جیسے انسان کے لیے بات کر لیں کہ جوڈیشل کمیشن نظریہ ضرورت کے تحت
उन्होंने सिर्फ उतनी रिपोर्ट पेश की जो उन्होंने समझा कि इस वक्त ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान एक और इलेक्शन नहीं अफोर्ड कर सकता। तो वेयर इज द क्रेडिबिलिटी ऑफ दिस रिपोर्ट? देखिए, मैं कब कह रहा हूं कि रिपोर्ट जो है वो कोई बहुत क्रेडिबल है? मैं तो एक सियासी अंदाज से इसका एनालिसिस कर रहा हूं, क्योंकि मैं तो ऑन रिकॉर्ड हूं। मैंने बेतहाशा दफा ये कहा है अपने प्रोग्राम्स के अंदर, कई दफा कहा है, लिखा भी है इस पे कि भाई जुडिशल कमीशन जो है उसके हाथ कटे हुए हैं। इस किस्म की सियासी बसात को जुडिशल कमीशन रोल नहीं कर सकता, कभी भी कोई जुडिशल कमीशन जो है वो रोल नहीं कर सकता। ये तवक्कुआत ही गलत है, न सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, बल्कि पाकिस्तान के अंदर एक खास किस्म का माहौल पैदा हो चुका है 2009 के बाद, जिसमें लोग ये समझते हैं कि अदालती फैसलों के जरिए जो है जमहूरियत को आगे बढ़ाया जा सकता है या पाकिस्तान के अंदर बड़े बड़े फैसले किए जा सकते हैं सियासी। ये बात बिल्कुल गलत है। अगर इस रिपोर्ट के बाद पाकिस्तान के पढ़े लिखे लोगों को और वकला बरादरी को भी ये बात समझ आ जाए कि अदालतों की बड़ी लिमिटेशंस होती हैं। देखिए, अदालत कत्ल का फैसला, किसी करप्शन का इंडिविजुअल फैसला, या जैसे ट्रिब्यूनल में होता है कि 1 या 2 हलकों का फैसला, जहां एक जज जो है अपने आप को ताकतवर महसूस करता है, वो समझता है कि उसके सामने जो एविडेंस आई है उसकी बेसिस पे वो फैसला कर सकता है, ही स्ट्रांग एनफ टू डू दैट। इस केस में ये जजेस कभी इतने स्ट्रांग उन्होंने अपने आप को महसूस नहीं किया। और फिर एक और भी बात याद रखिए कि देखें, कोर्ट के पीछे भी कोई नहीं है। जो पाकिस्तान में यह तासुर हो गया है कि सुप्रीम कोर्ट बड़ी ताकतवर है और हुकूमतों को कन्फ्रंट कर सकती है, ये 2009 से 2013 के दरमियान में इफ्तिखार चौधरी साहब की जो कोर्ट थी वो सड़कों से बहाल हुई थी अवाम और वकला की तहरीक के नतीजे में। और प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का एक बहुत बड़ा जो तबका है, सबसे ताकतवर जो तबका है, वो उस कोर्ट के पीछे खड़ा हुआ था। और पीएमएलएन की हुकूमत, पीएमएलएन की पार्टी ने कोर्ट की रेस्टोरेशन में बड़ा अहम रोल अदा किया और फिर वो पंजाब हुकूमत में बैठे हुए थे। तो वो जो सुप्रीम कोर्ट थी इफ्तिखार चौधरी साहब की, वो अपने आप को बड़ा ताकतवर महसूस करती थी। ये जो सुप्रीम कोर्ट है, ये तो बड़ी कमजोर सुप्रीम कोर्ट है उस मुकाबले में। इसके साथ तो कोई भी नहीं खड़ा हुआ। इसकी इस वक्त तो फौज जो है वो नवाज शरीफ साहब की हुकूमत के साथ खड़ी हुई है, पंजाब में भी उनकी हुकूमत है, सेंट्रल में भी उनकी हुकूमत है। सुप्रीम कोर्ट ऐसे फैसले कैसे कर सकती है जहां इतनी बड़ी एक ऐसी वेल एंट्रेंच पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट को, जो लाहौर और इस्लामाबाद के दरमियान काबज है, जिसके सामने सारी ब्यूरोक्रेसी है, उसको वो अपसेट करे? ये मुमकिन नहीं है। लोगों को ये तवक्कुआत जो है वो बड़ी गलत है। और इस वक्त जो बहस हो रही है वो भी इसी हवाले से हो रही है। यानी तहरीक इंसाफ वाले इस चीज पे अफसोस कर रहे हैं कि जुडिशल कमीशन जो है उसने वो कुछ नहीं लिखा जो उसको लिखना चाहिए था। और पीएमएलएन के लोग जो हैं वो इस चीज पे नारे मार रहे हैं, खुशी का इजहार कर रहे हैं कि जुडिशल कमीशन ने एक ऐसी चीज लिख दी है जिससे कि गालिबन सच का सच और दूध का दूध हो गया है। ना तो यहां पे कोई सच का सच हुआ है, ना ही यहां पे जो ये था कि वो लिख सकते थे कोई सच या वो इन्वेस्टिगेट कर सकते थे। वो गए ही नहीं उन चीजों के पीछे जहां एक बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हमारे सवाल जो पहले थे जहनों में, वो सवाल अब भी सवाल रह गए हैं। मुझे एक छोटा सा वक्फा लेने दें, लेकिन यहां से मैं इस गुफ्तगू को वापस ले जाना चाहती हूं कि साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब ने क्या बयान दिया। सियासी बयान भी उन्होंने एक दिया, वो क्या था उस पर हम बात करेंगे। लेकिन अगर ये सुप्रीम कोर्ट कमजोर है तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या कुछ ताकतों ने सिर्फ इफ्तिखार चौधरी को मजबूत किया, उनकी सीट को मजबूत किया, और वो मजबूती उन तक ही रही, आगे मुंतकिल नहीं हो सकी। और फिर फौज मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की हुकूमत के साथ खड़ी है। अगर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की हुकूमत के साथ फौज खड़ी हुई है, मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट उनको फुली सपोर्ट कर रही है, तो आने वाले दिनों में क्या पाकिस्तान में पीपल्स पार्टी का गिरता हुआ ग्राफ देखकर क्या हम ये समझे कि कोई और दूसरी पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान की आवाम के लिए है या नहीं है? राइट आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। आज हमारे गेस्ट हैं डॉक्टर मोईद, और बहुत सारे लोग ट्वीट भी कर रहे हैं, बात भी कर रहे हैं। मैं एक खबर के बाद में आई हैव रेज्ड 3 क्वेश्चंस, सो दीज 3 क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, जो अब मैं डॉक्टर मोईद से पूछना चाहती हूँ। चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब ने कहा कि जी कमीशन की रिपोर्ट ने न सिर्फ मुझे बल्कि अदलिया को भी सुर्खरू कर दिया। वो कौन सी अदलिया की बात कर रहे हैं अल्लाह बेहतर जाने। इमरान खान ने जो इल्जामात लगाए वो झूठ साबित हुए। इनका कहना था कि किसी पार्टी में शामिल नहीं हो रहा, लेकिन बहुत जल्द अपनी सियासी पार्टी बनाऊंगा। डॉक्टर मोईद, पहला मेरा सवाल यह है, क्या हमने अदलिया आजाद की या उस वक्त की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट की मेहनत से जो कॉल गुजरावाला में आ गई थी, उनकी वजह से हमने सिर्फ इफ्तिखार चौधरी साहब को लिबरेट कराया? इसको इस तरह से मैं कैरेक्टराइज नहीं करूंगा। देखिए, एक बैलेंस ऑफ पावर का झगड़ा हो रहा था पाकिस्तान के अंदर जी। और इफ्तिखार चौधरी साहब की जो रेस्टोरेशन है उसमें मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट का और जनरल कयानी का डेफिनेटली एक बहुत बड़ा रोल है। और ना सिर्फ उस जगह पे है 2009 में, बल्कि 2009 से
आप ये देखिए 2013 तक जनरल कियानी की जो एक बैलेंस ऑफ पावर की आप कह रहे हैं उनकी जो हिकमत अमली है, उसमें गालिबन एस्टैब्लिशमेंट की कोशिश ये थी कि जो वफाक में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है उसे बहुत मुस्तहकम या मजबूत न होने दिया जाए, बिकॉज उनको उस वक्त भी शक था कि बैन अल-अक़वामी जो ताकतें हैं, अमरीका और उसके एलाइज जो हैं, वो फेडरल पाकिस्तान की इस्लामाबाद की जो हुकूमत उसको इस्तेमाल कर पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ या उसको पसपाई पे डालने के लिए और हिंदुस्तान को एंगेज करने के लिए। जैसे कि आपको याद हो कि एक जमाने में ये फैसला हुआ कि जो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर है, जो मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर हैं, उनके तहत इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस ISI को कर दिया जाए, और आपको याद है कि बड़ा शदीद जो है वो रद्द अमल हुआ उसका। तो एक बैलेंस ऑफ टग ऑफ पावर उनका रहा जिसमें मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट अपनी हिकमत अमली और खेल खेलती रही, पंजाब हुकूमत और PMLN की अपनी खेल थी। यानी नवाज शरीफ साहब इस पे बड़े इसमें क्लैरिटी थी कि वो नहीं चाहते थे कि जरदारी साहब की हुकूमत गिरे। उन्होंने जरदारी साहब की हुकूमत को बारहा, जबकि पीपल्स पार्टी की हुकूमत लगता था कि कमजोर हो गई है, गिर भी सकती है, अगर नवाज शरीफ साहब उसको धक्का देते और चाहते तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत गिर भी सकती थी। लेकिन नवाज शरीफ साहब की हुकूमत ने दो किस्म की पॉलिसी रखी। उन्होंने वैसे वो इत्तेहादी थे, उनका एक मुकमका जिससे लोग कहते हैं, वो इत्तेहादी जरूर थे जरदारी साहब की हुकूमत के, लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने मीडिया के एक बहुत बड़े सेक्शन को भी इस्तेमाल किया, उर्दू अखबार, प्रिंट अंग्रेजी के अखबार और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, और फिर उन्होंने जुडिशरी को और सुप्रीम कोर्ट को इस्तेमाल किया। PMLN प्रो PMLN जुडिशरी थी। यहां से मैंने जो कुछ कहा है, इससे ये बात मैं समझता हूं व्यूअर्स को बड़ी क्लियर हो जाएगी कि जो जुडिशरी इफ्तिखार चौधरी साहब की थी वो PMLN की बुनियादी तौर पे स्ट्रेंथ से, ये वकला की तहरीक से और मीडिया के सेक्शन से आई थी। और इफ्तिखार चौधरी साहब जो है, उनको कोई कितना ही बुरा भला क्यों ना कहे, हमें ये क्रेडिट देना पड़ेगा कि वो एक प्रैक्टिकल पर्सन थे, वो एक बड़े इंटेलिजेंट आदमी थे, ज़हीन थे, वो कोई बहुत बड़े जूरिस्प्रूडेंस के बाहर नहीं थे। उनके फैसलों के अंदर कोई बहुत लीगल सेंस या कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म जो है हमें नजर नहीं आती है, उसके अंदर हमें कोई पढ़ाई लिखाई नजर नहीं आती, कोई विजन नजर नहीं आता। लेकिन एक चीज बड़ी क्लियर है, उनको ये पता था कि वो किसी कानूनी नुक्ते की फतह की वजह से रिस्टोर नहीं हुए, वो रिस्टोर हुए हैं तो सड़क पे जो वकला की तहरीक ने दबाव डाला है और मीडिया। इसीलिए वो हमेशा कहते रहे कि ये काले कैमरे वाले जो हैं, ये और काले कोट वाले जो हैं, ये हमारे एलाइज हैं। तो ये एक पॉलिटिकल चीजों को सियासत के बैलेंस ऑफ पावर से समझना बहुत जरूरी है। पंजाब मीडिया का सेक्शन और मिलिट्री की अपनी हिकमत अमली की वजह से वो सुप्रीम कोर्ट जो है वो हमें वो बहाल भी हुई और वो एक ताकतवर सुप्रीम कोर्ट रही जब तक इफ्तिखार चौधरी साहब रहे। हाँ, अगर इफ्तिखार चौधरी साहब रिटायर ना भी होते, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है समझना, इफ्तिखार चौधरी साहब अगर रिटायर ना भी होते और जब नवाज शरीफ साहब और PMLN के पास सेंटर भी है और पंजाब भी है, तो फिर इफ्तिखार चौधरी साहब भी उस किस्म की शॉटें और उस किस्म के सुओ मोटो नोटिस इस हुकूमत के खिलाफ नहीं ले सकते थे, बिकॉज ये एक बड़ी डीपली पेनिट्रेटेड हुकूमत है जिसका पंजाब की ब्यूरोक्रेसी पे और बाय एक्सटेंशन फेडरल ब्यूरोक्रेसी के ऊपर बड़ा डीप होल्ड है, जिसको बाहर की ताकतों की सपोर्ट हासिल है। आप ये क्यों भूल जाते हैं कि गुज़िश्ता 2 बरस में जो बैन अल-अक़वामी मालियाती इदारे हैं, उसमें USAID हो, अमरीकी हुकूमत के दूसरे इदारे हो, या उसके अंदर DFID हो, जो बरतानिया के इदारे हैं, ये यूरोपियन यूनियन है, उन्होंने हर तरह से खुल के नवाज शरीफ साहब की हुकूमत को सपोर्ट किया है, बिकॉज वो ये चाहते हैं इंटर्न कि नवाज शरीफ जो है वो उनके टर्म्स एंड कंडीशन पे ये हिंदुस्तान को, मोदी साहब की गवर्नमेंट को, मोदी साहब को तंग किए बगैर एंगेज करें। यही वजह है कि आपको नवाज शरीफ साहब जैसा आदमी जो खुद राइट ऑफ द सेंटर पॉलिटिक्स का आदमी है और वो कोई बहुत हिंदू नवाज नहीं है, गलत इल्जाम लोग उन पे देते हैं, वो अपनी इस मजबूरी की वजह से कि उनकी जो सपोर्ट अमेरिका से आती है, आपने देखा कि उफा में कितनी कमजोर उनकी पोजीशनिंग है। जब मोदी साहब जो है उनको बुलाते हैं अपनी इनॉग्रेशन में, तो नवाज शरीफ साहब सरदार अजीज साहब को भी भेज सकते थे, लेकिन नवाज शरीफ साहब को पता है कि उनका एक बहुत बड़ा जो सपोर्ट बेस है वो अमेरिका से आता है और अमेरिका और उसके इत्तेहादियों से आता है। और यही वजह है कि जब इमरान खान ने उनको चैलेंज किया सड़कों के ऊपर, तो आप ठीक है, ये बात तो तय हो गया कि और इफ्तिखार चौधरी साहब ने अपने दौर में कोर्ट के थ्रू काफी हद तक सियासत की, बहुत सारे ऐसी चीजों पे सुओ मोटो लिया जिनका कोई अंजाम आज तक नहीं मिला। बहरहाल कमिंग टू माय नेक्स्ट क्वेश्चन, अब मैं ये पूछना चाहती हूँ, मुझे ये बताइएगा, आपने कहा कि मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट को भी जाहिर है एक डेमोक्रेटिक स्टेबल गवर्नमेंट की जरूरत है, ज़रबे अज़्ब का 1 साल कंप्लीट हो चुका है, करप्शन के खिलाफ भी एक जंग जारी है, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ की मुलाकात नैब के चीफ से, हाउ डू यू सी द रिलेशनशिप? चीफ इस वक्त फौज का और PMLN का कितना गहरा ताल्लुक है, किस किस्म की अंडरस्टैंडिंग है दोनों की? देखिए, फौज के एक धड़े ने, अगर हम इसको इस तरह से कहें बहुत ही मोहतात तरीके से, कि फौज के एक बहुत ताकतवर धड़े ने
जिसको फौज के अंदर बहुत सपोर्ट थी, और इन टर्म्स ऑफ पॉपुलैरिटी नवाज शरीफ साहब फौज में बहुत अनपॉपुलर है। उसके मिलिट्री जो उसकी ऑफिसर क्लास है, लेफ्टिनेंट से लेके जनरल तक, उसमें वो बहुत अनपॉपुलर है। मैं ये नहीं कह रहा कि राहील शरीफ में वो अनपॉपुलर होंगे, लेकिन बाय एंड लार्ज उसकी रैंक एंड फाइल में वो बड़े अनपॉपुलर है। तो फौज के एक धड़े ने, और फौज के धड़ा देखता है कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो हिंदुस्तान को एकोमोडेट करना चाहते हैं, उसको एंगेज करना चाहते हैं, उनके अमेरिका के साथ उनको बहुत सपोर्ट हासिल है बैनुल अक़वामी मीडिया की, मालियाती इदारों की। तो फौज के एक धड़े ने गुज़िश्ता बरस की कोशिश की कि डॉक्टर ताहिरुल कादरी और इमरान खान को सपोर्ट किया जाए बिहाइंड द सीन्स कोवर्ट तरीके से, लेकिन वो उसमें कामयाब नहीं हो सके। वंस अगेन नवाज शरीफ साहब, उनके इत्तेहादी और अमेरिका जो है वो भी तो खेल रहे थे ना दूसरी साइड पे। अगर एक साइड पे मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट खेल रही, तो मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट ने किसी स्टेज पे ये अंदाजा लगा लिया, मैं ये कहता हूं बाय अगस्त मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट को ये अंदाजा हो गया कि नवाज शरीफ साहब के पीछे अमेरिका और जो फॉरेन पावर्स हैं, वेस्टर्न पावर्स हैं, वो बड़े सॉलिडली खड़े हैं। गालिबन उनको कन्वे भी किया गया, मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि जी आपकी रेड लाइन्स हैं, इसको क्रॉस न करें। तो गिराना तो दूर की बात है नवाज शरीफ साहब को, नवाज शरीफ साहब से कोई मीनिंगफुल कंसेशंस भी उनकी जो अपोजिशन है वो एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकी। मीनिंगफुल से मतलब यह है कि नवाज शरीफ साहब इलेक्शन 2013 के हवाले से कोई मीनिंगफुल अगर कंसेशन करते, आप देखें थ्रू आउट जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, कहीं पर भी नवाज शरीफ साहब जो हैं वो अपने मौकफ से या किसी लीगल जगह पे, इसी जुडिशियल कमीशन के हवाले से पीछे नहीं हटे हैं। तो एक वो तासर है जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में रहा है, एक वो तासर है जो हम एक फैक्चुअल एनालिसिस से देखते हैं। सो फौज ने ये अंदाजा लगाया, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने डायरेक्टली अपना रिलेशनशिप अमेरिका से एस्टैब्लिश कर लिया। उससे पहले अफवाज पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान जो तनाव की कैफियत रही है, अफगानिस्तान के हवाले से, गालिबन तालिबान के हवाले से, हक्कानी नेटवर्क के हवाले से, उसको उन्होंने रिजॉल्व किया है। तो गुज़िश्ता 6, 7, 8 महीने में जो आपने एक बहुत बड़ी तब्दीली देखी है, आपने देखा है कि कैसे पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट ने अशरफ गनी साहब को, जो जाहिर है अमेरिका के पॉइंट मैन हैं इस रीजन के अंदर, उनको पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट ने अप्रूवल दिया है, उनको सपोर्ट किया है, उन्होंने गुडविल जो है वो हासिल की है, और तालिबान और हक्कानी नेटवर्क की उन्होंने बाजू मरोड़ी है और उनको लेके नेगोशिएशन टेबल के ऊपर लेकर आए हैं। वो ये भी यानी अमेरिका के जो कंसर्न्स हैं, एक ऐसे मौके पे जब अमेरिकी अफवाज यहां से विड्रॉ कर रही हैं और उनको खला लगता है, सो पाकिस्तानी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट ने वो खला भरा है, अपने रिलेशनशिप्स को ठीक किया है। अब उसके दो नतीजे निकलते हैं। ठीक है, नवाज शरीफ साहब को वो धक्का नहीं मार सके, लेकिन नवाज शरीफ साहब एसेंशियली स्ट्रक्चरली कमजोर हो जाते हैं। वो स्पेस जो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट और फौज ने और अमेरिका ने आपस में हासिल कर ली है, वो उसमें नवाज शरीफ साहब अब उतने मजबूत नहीं है। यानी जनरल मुशर्रफ ट्राई करने से पहले वो जो एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस था नवाज शरीफ साहब के अंदर कि जी मैं बहुत ताकतवर हूं, मैं ये करूंगा, उस वक्त उनको लग रहा था कि जनरल मुशर्रफ को हथकड़ियां लगा के वो जो है पूरे पाकिस्तान को डरा देंगे फौज। देखिए इसको विच इज नो लॉन्गर ट्रू, इसको इस तरह देख लें फिर कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ हो रहा है या हुआ। मैं एक जुमला ऐड कर दूं ना, पिछला आपका मुकम्मल एक जुमला मैं ऐड कर दूं। देखिए नवाज शरीफ साहब ने अपनी स्पेस लूज की है, वो वीक हुए हैं और मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट ने वो स्पेस गेन की है, लेकिन ये बात भी एस्टैब्लिश हो गई है कि नवाज शरीफ साहब के पीछे बैनुल अक़वामी कम्युनिटी है और उनको इस तरह से कोई सड़कों से रेजिस्ट करके या उनको धक्का मार के मजीद हटाया नहीं जा सकता। इसका मतलब यह है कि अब ये डिपेंड करेगा कि अगले 2.5 बरस जो नवाज शरीफ साहब के पास हैं टिल द बिगनिंग ऑफ 2018 इलेक्शन से पहले, वो कैसे अपने आप को कंडक्ट करते हैं। अगर उन्होंने कोई और फंडामेंटल मिस्टेक्स ना की, उनकी बेसिक जो फंडामेंटल मिस्टेक थी 2013 के इंतखाबात के बाद, वो ये थी कि उन्होंने जनरल मुशर्रफ का ट्रायल किया और बावजूद इसके कि उनको समझाया गया बहुत से पार्टनर से मुल्क से बाहर, वो उससे पीछे नहीं हटे, जिसकी वजह से वो रद्द अमल जो है वो डेवलप हुआ। बिकॉज जाहिर है वो एक ब्रिंक्समैनशिप है। अब वो मुझे उम्मीद है कि वो नहीं करेंगे कोई ऐसी मिस्टेक और वो जो है अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी पे सवाल तो ये पैदा होता है ना कि आप ये कह रहे हैं वो कोई मिस्टेक नहीं करेंगे, लेकिन उनको इतना मार्जिनलाइज भी तो कर दिया गया है ना। सिंध के अंदर क्या हो रहा है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वफाक से लेके सिर्फ सिंध तक रह गई है, कराची तक रह गई है, महदूद रह गई है, पूरी की पूरी क्यादत यहां से जाके दुबई में बैठी हुई है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के साथ क्या हो रहा है, और अगर पीटीआई भी एक बबल की तरह बैठ जाती है तो इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान में देयर इज गोइंग टू बी ओनली वन पॉलिटिकल पार्टी। नहीं, ऐसा नहीं हो पाएगा। पाकिस्तान बहुत बड़ा मुल्क है, उसमें बहुत धड़े हैं, उसकी बहुत सी पावर पॉलिटिक्स है और पीटीआई जो इस वक्त एक थोड़े से साइकोलॉजिकल क्राइसिस में लगती है, वो उससे बहुत जल्दी निकल आएगी और पाकिस्तान की सियासत के डिफरेंट इश्यूज उसकी मदद करेंगे, वो अपने आप को रीओरिएंट कर लेंगे। उनका जो अपना सपोर्ट बेस है वो इंटैक्ट है। फिर मत भूलिए, ये बात जरूरी है समझना
کہ سیاست میں جو چیز میٹر کرتی ہے وہ آپ کا اپنا سپورٹ بیس ہوتا ہے. عمران خان صاحب نے اپنی پریس بریفنگ کی جوڈیشل کمیشن پہ, انہوں نے کہا جی میں نے فیصلے کو مان لیا ہے لیکن یہ میری ریزرویشنز ہیں. تو انہوں نے اپنا جو سپورٹ بیس ہے اس کو انہوں نے ایک نیریٹو دے دیا, اس کی ہمدردی انہوں نے لے لی. ان کا اپنا سپورٹ بیس تو نہیں ٹوٹ رہا. اب وہ پی ایم ایل این کے لوگوں کو یا ان کے کرٹکس کو جیت نہیں سکتے. اسی طرح نواز شریف صاحب کا جو اپنا بیس ہے وہ تو کوئی بہت کمزور نہیں ہوا. ان کا اپنا جو بیس ہے دیہات میں, رورل ایریاز میں, پنجاب میں, وہ ابھی بھی کھڑا ہے. صرف نیوٹرل گراؤنڈ ہے شہروں میں جہاں سے وہ کمزور ہوئے. ان کی یہ کوشش ہوگی کہ میں اپنی اکنامک پالیسیز, موٹر ویز اور مختلف یہ چیزیں جو ہیں ان کو سامنے لا کے, جیسے میٹروز وغیرہ ہیں, چونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ جب ویزیبل پروجیکٹس آپ کرتے ہیں تو عوام اس سے متاثر ہوتی ہے. پھر یہ بھی ہے کہ اب اس رپورٹ کے بعد دیکھیں نا, اب الیکشنز کا اگر جو فیصلہ ہونا تھا بدنصیبی سے کہ کم از کم یہ ہو جاتا کہ الیکٹورل ریفارم ہوتی میننگ فل, اور آنے والے انتخابات جو ہیں 2018 کے, اس کے بارے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اتنا کچھ ہو چکا ہے کہ اب یہ انتخابات جو ہے وہ فری, فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ ہوں گے. مجھے لگتا ہے کہ اس رپورٹ کے بعد نہ تو کوئی میننگ فل الیکٹورل ریفارم ہو پائے گی, نہ آنے والے انتخابات کے بارے میں ہم کوئی تسلی سے کہہ سکتے ہیں کہ وہ فری, فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ ہوں گے, بیکاز کوئی گراؤنڈ اب ایگزسٹ نہیں کرتا اس کے لیے. سو یہ اب ایک بہت بڑا جھگڑا ہے جو پھر کسی سٹیج پہ اٹھے گا. غالباً الیکشن جب 1 سال دور رہ جائیں گے اس وقت اٹھے گا, یا یو نیور نو. انگریزی میں ایک پروورب ہے, دیر از مینی اے سلپ ٹوکس دا کپ اینڈ دا لپ. تو یہ کسی وقت بھی کوئی چیز یہاں پہ ارپٹ کر سکتی ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ کل واحد کی طرح یہاں پر بڑی آسانی سے حکومت کر پائیں گے. اچھا ڈاکٹر موحید یہ بتائیے گا کہ مطلب ان اے وے اب ہم یہ سمجھیں کہ جو ریفارمز ہیں وہ بھی اگر اسمبلی میں ہونے ہیں تو جو ریفارمز ہونے ہیں وہ بھی پھر ان میں بھی لکوناز ہوں گے, وہ بھی مطلب اب ایک بارگیننگ چپ تھی نا آپ کے پاس, آپ نے بارگین کیا لیکن انفارچونیٹلی اس میں آپ کو لاس ہوا, یا جوڈیشل کمیشن کی رپورٹ یہ طے نہیں کر پائی کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا, بیکاز آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ دھاندلی ہوئی ہی نہیں. ایسے بھی حلقے ہیں نا جو لوگوں نے لائیو کور کیے ہیں. تو کیا ریفارمز بھی اس سے افیکٹ ہوں گے, اینڈ ان دا فیوچر کیا پاکستان کبھی فری اینڈ فیئر الیکشنز نہیں دیکھ پائے گا؟ دیکھیں, پاکستان کی تاریخ میں کبھی بھی فری اینڈ فیئر الیکشنز تو خیر نہیں ہوئے ہیں. 1970 میں بھی آپ مغربی پاکستان کی حد تک ہی کہہ سکتے ہیں کہ فری اینڈ فیئر ہوئے ہیں, اور جو مشرقی پاکستان تھا وہاں تو عوامی لیگ نے ظاہر ان کو فزیکل اور ملٹری کنٹرول تھا, تو فری اینڈ فیئر کہاں ہوئے ہیں. 169 میں سے 167 سیٹیں جو ہیں 167 انہوں نے جیت لی تھیں. ایسا الیکشن تو نہیں ہوتا, الیکشن تھوڑا نہیں تھا, وہاں انتظامیہ کا کوئی ہولڈ نہیں تھا. تو کبھی پاکستان کی تاریخ میں فری اینڈ فیئر الیکشن یا ٹرانسپیرنٹ الیکشن, جو شفاف الیکشن جس کو لوگ کہتے ہیں, یا جس طرح کے تقریباً بھارت میں ہوتے ہیں, ایسے انتخابات نہیں ہوئے ہیں. انفارچونیٹلی, بدقسمتی سے, جوڈیشل کمیشن کی جو رپورٹ ہے اس نے 2013 کے انتخابات کے پورے پروسیس پہ جو شکوک پیدا کیے تھے, اور اس انتظامیہ کو یا الیکشن کمیشن کو جس طرح سے ڈیفینسو پہ لوگوں نے ڈالا تھا سڑکوں پہ نکل کے, یہ میڈیا نے ڈالا تھا اپنی تنقید سے, 2 برس تک یہ مسئلہ ہوتا رہا. جوڈیشل کمیشن نے بدقسمتی سے اس پورے پروسیس کے اوپر آپ کہہ لیں کہ اس کو خراب کر دیا ہے, اور اس کو کمزور کر دیا اس پورے موقف کو, جس کی وجہ سے جس نے دھاندلی کرنی ہے. دیکھیں, اس کو پتا ہے آپ قتل کر لیں, کئی قتل کر لیں, پہلے آپ ڈرتے رہیں کہ آپ پکڑے جائیں گے, جب آپ کو بعد میں پتا چلے کہ عام معافی ہے قتل کرنے کی یا اغوا کرنے کی, ریپ کرنے کی, تو ظاہر ہے پھر آپ کے حوصلے پست نہیں ہوتے ہیں. سو جوڈیشل کمیشن کی رپورٹ نے ان تمام لوگوں کو امپاور کر دیا ہے, خواہ بلوچستان ہو یا کراچی ہو یا اندرون پنجاب ہو یا کہیں اور ہو یا سندھ ہو, ان تمام لوگوں کو امپاور کیا ہے جو دھاندلی کرنا چاہتے ہیں, جنہوں نے دھاندلی کرنے کی کوشش کی ہے. اور یہ اس کا سب سے بہت ہی افسوسناک اس کا پہلو ہے. اسی لیے میں نے کہا کہ تمیز الدین کیس کو جس طرح پاکستان میں برے الفاظ سے یاد کیا جاتا ہے, اس رپورٹ کو بھی آنے والی نسلیں 2025 میں بہت ہی برے طریقے سے دیکھ رہی ہوں گی. اس وقت یہ اسٹیٹس کو اور اسٹیبلشمنٹ اور یہ پولیٹیکل جماعتیں اس طرح سے نہیں ہوں گی تو لوگ اس کو بہت ہی برے الفاظ سے یاد کریں گے. دیٹ از ٹرو. ڈاکٹر موحید پیرزادہ, ہمیں جوائن کرنے کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ دیٹ یو ٹک آؤٹ ٹائم. ناظرین, انہوں نے جیسے ذکر کیا, اس کا ابھی بھی جو رد عمل ہے وہ آپ ہیں پاکستان کی سوشل میڈیا پہ, وائبرنٹ میڈیا ہے, بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کچھ کہہ بھی رہے ہیں, کچھ نہیں بھی کہہ رہے. بہت سارے لوگ کچھ لوگوں پر الزامات لگا رہے ہیں. ہو سکتا ہے کچھ ایسی چیزیں ہوں جو آنے والے دنوں میں منظر عام پر آ جائیں. لیکن بہرحال یہ بات ڈاکٹر موحید کی بالکل ٹھیک ہے. جو افسوسناک بات ہے وہ یہ کہا گیا ہے کہ قانون کے تحت ہوئے اور بالکل شفاف ہوئے, جبکہ ہزاروں ایسی چیزیں موجود ہیں جن کو آپ بے ضابطیاں, بے قاعدگیاں کہہ سکتے ہیں. الیکشنز کا ڈیلے ہونا, بیلٹ باکسز کا بھرنا, انک کا ضائع ہونا, انک کا مزید چھپنا, مزید بیلٹ پیپرز ہونا, آرઓز کو کیا کہا گیا, لاٹ آف تھنگز, کوشچن مارکس جو ابھی بھی عوام کے ذہنوں میں ہیں. لیکن ان سب کے اوپر اگر آپ نے اس طرح, جوڈیشل کمیشن کی اس رپورٹ نے اگر اس کے اوپر, سب کے اوپر اس طرح ایک طرح سے آپ نے ایک ڈھکن بند کر دیا, تو یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ ہر وہ شخص
जो डंडे के जोर पर, बरादरी के जोर पर या पैसे के जोर पर या बंदूक के जोर पर इलेक्शन जीतता आया है, वही पाकिस्तान का मुस्तकबिल होगा और आने वाले इलेक्शन में वो मजीद ज्यादा इन्फोर्स करेगा अपनी इस पावर को। अब देखना यह है कि तहरीक इंसाफ क्या करती है और तहरीक इंसाफ के साथ साथ दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज क्या रोल प्ले करती हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। डिमांड है, जाहिर है ये अचीवेबल नहीं है और इसके नीचे नीचे कोई चीज जो है वो मिल सकती है। लेकिन बाद में मुझे ऐसा लगा, और फिर डॉन ने एक इदारिया भी लिखा है इसके ऊपर, एक्नॉलेज तो खैर उन्होंने नहीं किया, लेकिन ये तस्वर कि ये एक मैक्सिमलिस्ट पोजीशन है सियासत में। लेकिन मुझे बाद में इमरान खान साहब की बातों से ये ऐसा लगता है कि वो इसको मैक्सिमलिस्ट डिमांड नहीं समझते थे, वो समझते थे कि ये एक अचीवेबल जो है मुतालबा है। ये इस पे मुझे बड़ी हैरानगी है, क्योंकि आप तहरीक के जरिए अगर वजीर आजम का इस्तीफा इस तरह से ले सकें एक शहर को बंद करके, तो निजाम हुकूमत और निजाम रियासत जो है वो चल नहीं सकता। अच्छा, इसी तरह से अब इस जुडिशल कमीशन के बाद भी, जबकि जाहिर है वो तहरीक के वो नताइज नहीं हो सके और 16 दिसंबर के सानिया के बाद, सानिया पेशावर के बाद ये मुमकिन नहीं था कि सड़कों पर बलवा किया जाए। पाकिस्तान की अफवाज और एस्टेब्लिशमेंट, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ये नहीं चाहती थी, गालिबन उनका भी बहुत दबाव था। तो इतना साइन था, कमजोर था जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग था, कि उसके बाद तहरीक इंसाफ का ये तवक्को करना कि नवाज शरीफ और पीएमएल जिनके हमेशा जुडिशरी के साथ जो है वो आप ये कह लें कि बड़े अच्छे रवाबित रहे हैं, और 1980 की दिहाई से जो पाकिस्तान की सियासत है उसमें कभी भी नवाज शरीफ साहब और उनकी पार्टी के खिलाफ जुडिशरी के फैसले नहीं हुए, उनको हमेशा रिलीफ मिली है। आप ये देखिए कि वो जब वापस आए हैं, वतन वापस आए हैं सऊदी अरब और बरतानिया से, तो 8-8 बरस के बाद उनके पुराने केस खुल ही नहीं सकते थे, वो भी खुले हैं। 80 की दिहाई से आप ये देख लें, 80 की दिहाई तो बहुत दूर की बात है, लेकिन मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की हुकूमत में ये वतीरा रहा है। अभी लाहौर में क्या हुआ, मैंने और आपने नहीं देखा अपनी आंखों से लोगों को मरते हुए। लाइक आज के दौर में व्हेन द मीडिया इज सो आजाद कि आपने 50 DSNG लगाई हुई है, 14 बंदे को गोली लग गई है, आप उस जुडिशल कमीशन में भी बरियो जमा हो गए। मुझे ये समझ में नहीं आ रही कि क्या इमरान में सियासी बसीरत नहीं है, ओवर कॉन्फिडेंट था। यही मेरी बात बार समझ में नहीं आ रही कि उसने इस जुडिशल कमीशन से इतनी तवक्कुआत क्यों जाहिर की, एंड देन व्हाई डिड ही एक्सेप्ट इट। मान ले वो कहे कि जी अगर मेरे सवालों के जवाब नहीं मिले तो मैं इस जुडिशल कमीशन को नहीं मानता। देखिए, ना मानना तो गालिबन उनकी सियासी ऑप्शन इस स्टेज पे नहीं थी, बिकॉज जब जुडिशल कमीशन बना तो उन्होंने उस वक्त उसमें लिख के दिया कि वो उसके नतायज जो भी होंगे उसको एक्सेप्ट करेंगे। जाहिर जुडिशल कमीशन एमओयू की जो तहरीर है वो इस किस्म की थी कि उन नतायज को मानना उन पे वाजिब था, और फिर उसके बाद वो बारहा ये कहते रहे कि हम जुडिशल कमीशन का जो भी फैसला आएगा उसको हम मानेंगे। उनको गालिबन तवक्को ये थी कि जब जुडिशल कमीशन के सामने ये सारे हकायक रखे जाएंगे जो भी उनके पास थे, प्राइमा फसाई केस रखा जाएगा, तो जुडिशल कमीशन अपनी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम्स को एक्टिवेट करेगा, जो नहीं की जुडिशल कमीशन ने, और उसके जरिए एक प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन बढ़ता चला जाएगा। फॉर्म 14, फॉर्म 15 आरओज की इन्वेस्टिगेशन, रिकॉर्ड लेना, और ये बात कोई 40-50 गवाहों पर नहीं रहेगी, गालिबन सैकड़ों विटनेसेस को एग्जामिन किया जाएगा। दूसरी तरफ जुडिशल कमीशन जो है उसके ऊपर बहुत दबाव था, उनको पता था कि वो कोई ऐसी चीज नहीं लिख सकते, वो किसी ऐसी डिटर्मिनेशन पे जाना ही नहीं चाहते थे जिसके नतीजे में उनको कोई ऐसी चीज लिखनी पड़ती जो कि लिखा है जुडिशल कमीशन इस रिपोर्ट में, मुझे सफा नंबर याद नहीं है, जिसे लोग अब नजरिया जरूरत से कहते हैं, लेकिन इसमें पूरा एक पेज है जिसमें जुडिशल कमीशन ने यह लिखा है कि अगर हम ऐसा फैसला करेंगे तो इसके बड़े कॉन्सिक्वेंसेज होंगे पाकिस्तान के लिए, दोबारा इलेक्शन होंगे, उसमें एक्सपेंस है, उसका एक सियासी मसला है। तो जुडिशल कमीशन के इस फैसले को एक और नजरिया जरूरत के तौर पर देखा जा सकता है, यानी जुडिशल कमीशन कॉन्शियस था इस चीज में कि अदालत कोई ऐसी चीज नहीं कर सकती जिससे जो बैलेंस ऑफ पावर है पाकिस्तान में वो तब्दील हो, और उनको ये भी गालिबन एहसास होगा कि वो ऐसा फैसला करते तो उसे हुक्म। अच्छा, तो डॉक्टर मोईद इसको अगर आसान अल्फाज में आवाम के लिए हम बात कर लें, या चले मेरे जैसे इंसान के लिए बात कर लें कि जुडिशल कमीशन नजरिया जरूरत के तहत उन्होंने सिर्फ उतनी रिपोर्ट पेश की जो उन्होंने समझा कि इस वक्त ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान एक और इलेक्शन नहीं अफोर्ड कर सकता। तो वेयर इज द क्रेडिबिलिटी ऑफ दिस रिपोर्ट? देखिए, मैं कब कह रहा हूं कि रिपोर्ट जो है वो कोई बहुत क्रेडिबल है, मैं तो एक सियासी अंदाज से इसका एनालिसिस कर रहा हूं, क्योंकि मैं तो ऑन रिकॉर्ड हूं। मैंने बेतहाशा दफा ये कहा है अपने प्रोग्राम्स के अंदर, कई दफा कहा है, लिखा भी है इस पे कि भाई जुडिशल कमीशन जो है उसके हाथ कटे हुए हैं, इस किस्म की सियासी बसात को जुडिशल कमीशन रोल नहीं कर सकता, कभी भी कोई जुडिशल कमीशन जो है वो रोल नहीं कर सकता। ये तवक्कुआत ही गलत है, न सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, बल्कि पाकिस्तान के अंदर एक खास किस्म का माहौल पैदा हो चुका है 2009 के बाद, जिसमें लोग ये समझते हैं कि अदालती फैसलों के
ذریعے جو ہے جمہوریت کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے یا پاکستان کے اندر بڑے بڑے فیصلے کیے جا سکتے ہیں سیاسی. یہ بات بالکل غلط ہے. اگر اس رپورٹ کے بعد پاکستان کے پڑھے لکھے لوگوں کو اور وکلا برادری کو بھی یہ بات سمجھ آ جائے کہ عدالتوں کی بڑی لمیٹیشنز ہوتی ہیں. دیکھیں, عدالت قتل کا فیصلہ, کسی کرپشن کا انڈیویجول فیصلہ, یا جیسے ٹریبونل میں ہوتا ہے کہ 1 یا 2 حلقوں کا فیصلہ, جہاں ایک جج جو ہے اپنے آپ کو طاقتور محسوس کرتا ہے, وہ سمجھتا ہے کہ اس کے سامنے جو ایویڈنس آئی ہے اس کی بیسس پہ وہ فیصلہ کر سکتا ہے. ہی اسٹرانگ انف ٹو ڈو دیٹ. اس کیس میں یہ ججز کبھی اتنے اسٹرانگ انہوں نے اپنے آپ کو محسوس نہیں کیا. اور پھر ایک اور بھی بات یاد رکھیے کہ دیکھیں, کورٹ کے پیچھے بھی کوئی نہیں ہے. جو پاکستان میں یہ تاثر ہو گیا ہے کہ سپریم کورٹ بڑی طاقتور ہے اور حکومتوں کو کنفرونٹ کر سکتی ہے. یہ 2009 سے 2013 کے درمیان میں افتخار چودھری صاحب کی جو کورٹ تھی وہ سڑکوں سے بحال ہوئی تھی عوام اور وکلا کی تحریک کے نتیجے میں. اور پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا کا ایک بہت بڑا جو طبقہ ہے, سب سے طاقتور جو طبقہ ہے, وہ اس کورٹ کے پیچھے کھڑا ہوا تھا. اور پی ایم ایل این کی حکومت, پی ایم ایل این کی پارٹی نے کورٹ کی ریسٹوریشن میں بڑا اہم رول ادا کیا. اور پھر وہ پنجاب حکومت میں بیٹھے ہوئے تھے. تو وہ جو سپریم کورٹ تھی افتخار چودھری صاحب کی, وہ اپنے آپ کو بڑا طاقتور محسوس کرتی. کیا ہے اس پہ؟ دیکھیں جیسمین, میں تو جب سے اپریل میں جوڈیشل کمیشن کا میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ طے پایا تھا پاکستان تحریک انصاف اور پی ایم ایل این کے درمیان, کہ اس سے پہلے سے میرا ہر پروگرام میں, بہت سے پروگرامز ہم نے اس پہ کیے, پہلے فواد چودھری میرے ساتھ تھے, اور تو ہم مسلسل اس پہ یہ کہتے رہے, اور 1 اپریل کے بعد بھی, کہ یہ جوڈیشل کمیشن جو ہے یہ کسی قسم کا خاطر خواہ نتیجہ نہیں نکال سکے گا. اور میرا موقف یہ تھا کہ ایک چیز جو سڑکوں پہ جو سیاست طے ہو جاتی ہے, جب تحریک انصاف کو اتنی بڑی جدوجہد کر کے کہ 126 دن کا دھرنا تھا, انہوں نے شہروں کے لاک اپ کر دیے, لوگوں کی قیمتی جانیں بھی ضائع ہوئیں, شہر بند ہو گئے, پوری انتظامیہ جو ہے وہ بے دست و پا ہو گئی, اور اتنی بڑی سٹرگل کے باوجود اگر حکومت جو ہے وہ پیچھے نہیں ہٹی, حکومت یا اس کے اتحادی پیچھے نہیں ہٹے, تو ایک نیگوسیشن ٹیبل کے اوپر وہ اب ان کو کچھ نہیں دیں گے. اور جو عدالتی فورم ہوتے ہیں, خواہ وہ کورٹ کے ہوں یا ٹریبونلز ہوں, کبھی کوئی عدالت جو ہے وہ سیاست کی بساط میں جو پاور بیلنس ہوتا ہے, جو سڑک پہ طے ہوا ہوتا ہے, اس کو بدل نہیں سکتی. کوئی عدالت ایسا نہیں کر سکتی, کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا ہے. اب مجھے بڑی حیرانگی ہے کہ کل پاکستان تحریک انصاف کی ٹاپ لیڈرشپ نے ایک بریفنگ بھی کی جس میں میں بھی شامل تھا, اور ان کی باتوں سے مجھے ایسا لگا جیسے وہ توقع کرتے تھے کہ جوڈیشل کمیشن کچھ کر کے دکھائے گا. وہ کیا توقع کرتے تھے اس کو وہ کلیریفائی نہیں کر سکتے, لیکن جو کچھ ہمیں سمجھ آیا شاید وہ یہ سمجھتے تھے کہ جوڈیشل کمیشن جو ہے وہ الیکٹورل ریفارم کی راہ میں کوئی اس ڈائریکشن میں کچھ ایسا کرے گا خاطر خواہ طریقے سے, جو غالباً کمیشن کا کھل کے مینڈیٹ بھی نہیں تھا. اور اگر اس کے باوجود اگر کمیشن وہ کرتا تو وہ بہت بہتر ہوتا. کمیشن کی رپورٹ اپنی جگہ بڑی ڈس اپوائنٹنگ ہے. کمیشن کی رپورٹ جو ہے اس میں کوئی ہمت نہیں ہے, اس میں کوئی جرت نہیں ہے, یہ ایک بڑی کمزور رپورٹ ہے. ظاہر ہے ایک کوئی بھی عدالتی فورم جو ایک پاور کے ساتھ آئیڈینٹیفائی کرے اپنے آپ کو, ایک طاقت کے ساتھ کھڑا ہو, طاقت پہ تنقید نہ کر سکے, راہ نہ دکھائے, پاکستان کے لوگوں کے لیے, پاکستان کی ریاست کے لیے, پاکستان کی جمہوریت کے لیے, ہونے والے الیکشنز کے لیے, یہ بڑی نیگیٹو رپورٹ ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ آنے والے سالوں میں جس طرح تمیز الدین خان کیس کو پاکستان میں بڑے برے الفاظ سے یاد کیا جاتا ہے, جو جسٹس منیر کا کیس ہے, اسی طرح یہ جو فیصلہ ہے جوڈیشل کمیشن کا, اس کو بھی انتہائی منفی الفاظ میں آنے والی نسلیں جو ہیں وہ یاد کریں گی. لیکن ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ تحریک انصاف جو ہے آپ سمجھتے ہیں وہ پروفز نہیں دے سکے, یا پھر انہوں نے جس نہج پر یہ باتیں کی تھیں, جس طرح سے وہ مطلب فوکس تھے اور ڈٹے ہوئے تھے, اور دے ور کنونسڈ کہ مینڈیٹ چوری ہوا ہے, پھر جیسے آپ نے کہا اتنی بڑی ہسٹوریکل پولیٹیکل موومنٹ آپ نے چلائی, پھر وہ ظاہر 16 دسمبر کا واقعہ ہو گیا, لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ واٹ ایگزیکٹلی ور دے ایکسپیکٹنگ آؤٹ آف دس؟ جی بڑا اچھا سوال ہے جیسمین. دیکھیے پاکستان تحریک انصاف اور ان کا جو بھی سپورٹ بیس تھا, اور بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں وہ وہیں کھڑے ہیں, ان کو امید یہ تھی کہ ان کے پاس جس قسم کی ایک پرائما فسائے ایویڈنس ہے, جب وہ کہتے ہیں کہ ایکسٹرا بیلٹ پرنٹ ہوئے ہیں, جب وہ کہتے ہیں کہ فارم 14 اور فارم 15 کو دیکھا جائے, ان کو یہ امید تھی کہ ایک جوڈیشل کمیشن جو ہے, اور وہ جوڈیشل کمیشن کا مطالبہ تو بہت پہلے سے کر رہے تھے, جولائی اگست سے کر رہے تھے, جو کہ اس پہ حکومت نہیں آ سکی, اور 16 دسمبر کے بعد بھی حکومت جو ہے اس قسم کا جوڈیشل کمیشن ان کو نہیں دینا چاہتی تھی جس قسم کا ایک طاقتور جوڈیشل کمیشن وہ مانگ رہے تھے. تو آپ یہ دیکھیے کہ دسمبر میں اصولی طور پہ یہ ہو گیا تھا کہ حکومت جوڈیشل کمیشن دے گی, جب
तहरीक इंसाफ ने अपने धरने और अपना सिटीज बंद करने वाला सिलसिला जो है, शहरों को बंद करने, पूरे पाकिस्तान को लॉकडाउन करने का मुतालबा वापस ले लिया, लेकिन 4 महीने लग गए उस नेगोशिएशंस में जिसमें एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ। तो तहरीक इंसाफ को फिर भी उम्मीद ये थी, और इस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग में भी जुडिशियल कमीशन को एम्पावर किया गया थ्रू स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम्स, जिनको एमओयू में SITs लिखा गया, और इन SITs में तमाम एजेंसीज जो हैं, जिसमें ISI, MI, IB, FIA वगैरह हो सकती थी, उनकी हमायत, उनकी मदद से, उनकी कोऑपरेशन से इन्वेस्टिगेशन हो सकती थी। तहरीक इंसाफ को यह ख्याल था कि जब वो प्राइमा फसाई अपनी एविडेंस रखेंगे और सवाल उठा देंगे, केस एस्टेब्लिश कर देंगे, तो जुडिशियल कमीशन मजबूर होगा और एक भरपूर इंक्विजिटोरियल इन्वेस्टिगेशन कमीशन की शक्ल इख्तियार करेगा। ROs जो हैं उनको क्रॉस एग्जामिन किया जाएगा और लोगों को बुलाया जाएगा, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम को भेजा जाएगा। डॉक्टर मोईद, मुझे समझ में नहीं आ रही, टू बी वेरी फ्रैंक, मैं तो ये मतलब है, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि मेरे ख्याल से धरना मैंने भी कवर किया, आपने भी कवर किया, उस वक्त की इमरान खान की स्टेटमेंट्स हैं, वो लोग अभी भी मेरे ट्विटर निकाल के वापस वो डालते हैं, उसको स्क्रीनशॉट लेके वो समझते हैं कि मैंने ये बात की है। भाई उस वक्त मुझे याद है जब वो स्टेज पे चढ़ते थे, वो कहते थे वजीर आजम को इस्तीफे के बगैर नहीं जाऊंगा, सवाल ही नहीं पता, अकेला आदमी खड़ा रह जाऊं तो भी। हाउ डिड ही फॉल फॉर दिस काइंड ऑफ अ जुडिशियल कमीशन which had no let's say jurisdiction ही उनकी कोई नहीं है? मुझे समझ में नहीं आ रहा कि how did इमरान fall for this? देखिए, इसमें इमरान खान की जो सियासी गलतियां हैं और उनकी जो सियासी बसीरत है, उनकी जो जजमेंट है और उनके साथ जो उनके रुफ़क़ा कार हैं, उनकी भी जो डिसीजन मेकिंग की या उनके एनालिसिस की जो गलतियां हैं वो भी हमें नजर आती हैं। पहले तो प्राइम मिनिस्टर का जो रेजिग्नेशन का मुतालबा था, ये बहुत मैक्सिमलिस्ट डिमांड थी। ये उस जमाने में ये वो टर्म है जिसको मैं बार बार इस्तेमाल करता था, और मेरे कहने के बाद बाकी मीडिया ने इस टर्म को उठाया। मैं अगस्त की बात कर रहा हूं, जुलाई और अगस्त की बात कर रहा हूं। मैंने 12 अपने प्रोग्राम्स में, एक्सप्रेस में मैं प्रोग्राम करता था, और मैंने 12 कहा कि वजीर आजम के इस्तीफे का मुतालबा एक मैक्सिमलिस्ट। माफी मियां साहब आपको मांगनी चाहिए। कमीशन ने जो काम पे निकले थे वो अधूरा छोड़ दिया। से चोरी वाला मैंडेट तो मेरे सूबे में था, कहां का इलेक्शन था? ये इलेक्शन था, सिलेक्शन था। कि धांधली सबसे ज्यादा अगर हुई तो हमारे साथ हुई। मैंने तो पहले दिन कहा था कि धांधली हुई है। इलेक्शन के अगले रोज मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और मैंने कहा था कि सूबे में धांधली हुई है। 11 मई 2013 के इंतखाबात में वसी पैमानों पर धांधली हुई है। इसकी जिम्मेदारी या इलेक्शन कमीशन है या उस वक्त की हुकूमत। वहां भी टूर्स हुए थे किसी शख्स के, उनने जाके ROs को कहा था कि कुछ करो, और उन ROs ने किया। इसलिए शनाख्त नहीं हो सकती चूंकि इन्होंने धांधली की महबूबा अनवर के जरिए, इलेक्शन कमीशन के जरिए। हमसे धांधली हुई, हमसे हाथ हो गया, हमसे धांधली हुई, हमसे हाथ हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जैस्मीन एंड वेलकम टू बोल जैस्मीन के साथ। नाज़रीन, आप देख रहे हैं बोल न्यूज नेटवर्क और हमारी ट्रांसमिशन का आगाज हो चुका है। बहुत सारी जगह बोल आ रहा है और जहां नहीं आ रहा वहां बहुत जल्द आ जाएगा। आगाज हम करने जा रहे हैं जुडिशियल कमीशन की वो रिपोर्ट जो इमरान खान साहब के लिए ना शायद निगले बने और ना उगले बने। सवाल यह पैदा होता है कि जुडिशियल कमीशन की उस रिपोर्ट जिससे तहरीक इंसाफ और तहरीक इंसाफ के तमाम तर इंसाफियंस ने बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता कर ली थी, उसने अपना फैसला सुना दिया और फैसला सुनाने के बाद वजीर आजम ने कौम से खिताब भी कर दिया। यहां तक उन्होंने कहा कि इमरान खान ना सिर्फ कौम से माफी मांगे बल्कि वक्त जाया कर किया और हम ये कभी नहीं भूल सकेंगे। उन्होंने कहा हमने वादा किया था, आपस में ये तय हुआ था, टर्म्स ऑफ रेफरेंस तय हो चुके थे जिस पर कि ये कहा गया था जुडिशियल कमीशन जो फैसला करेगा वो काबिले कबूल होगा। सबसे जो हैरान कुन 300 सफात के अंदर पेजेस में तो यूं बहुत सारी बातें हैं और करने के लिए आगे जाके एक एक इंपॉर्टेंट नुक्ते पर आज बात होगी। लेकिन पहला सवाल ये पैदा होता है कि जो जुडिशियल कमीशन ने रिपोर्ट दी उसमें उन्होंने एक बड़ी इंतहाई दिलचस्प एक बात की। उन्होंने कहा जी साफ और शफाफ इलेक्शंस हुए हैं। हां, बेजाब्तगियां हुई हैं, मिस अप्रोप्रिएशंस हुई हैं, लेकिन कोई गैर कानूनी काम भी नहीं हुआ और उसके साथ साथ उनको शायद तहरीक इंसाफ वो सबूत नहीं दे सकी जो सबूत पेश करने चाहिए थे। बर्डन ऑफ ट्रूथ लाइज ऑन हुम?
किस पर सवालिया निशान ये पैदा होता है, ये किसने प्रूव करना था, जुडिशल कमीशन का मैंडेट क्या था। पहले ये कहा गया था इन्वेस्टिगेटिव कमेटी होगी, उसमें एफआईए के लोग होंगे, एमआई के लोग होंगे, आईएसआई के लोग होंगे, दीगर लोग होंगे, ये होंगे वो होंगे, ताकि इन्वेस्टिगेट किया जा सके। फिर आपने देखा तमाम बड़े पॉलिटिकल लीडर्स का कहना यह है कि 2013 के इंतखाबात में धांधली हुई है, लेकिन जस्टिस नासिर उल मुल्क की सरबराही और में जो रिपोर्ट आई है 300 सफात पर, उन्होंने ये कहा है कि सुप्रीम कोर्ट की 3 रुकनी बेंच ने अपनी सिफारिश पेश कर दी है। कमीशन के सामने मजमूई तौर पर 51 गवाह पेश हुए। गवाहों में से 16 का ताल्लुक तहरीक इंसाफ से था। मुस्लिम लीग काफ ने 14 गवाह पेश किए, जमात इस्लामी की तरफ से 3, मुहाजिर कौमी मूवमेंट की तरफ से 2 गवाह पेश किए गए, एमक्यूएम की जानिब से 1, जबकि 15 गवाह इलेक्शन कमीशन ने पेश किए। लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि वो बातें जो की जा रही थी, 35-55, 70-75, धांधली हो गई, मैंडेट चोरी हो गया, जुडिशल कमीशन ने कहा कि 11 रिटायरिंग अफसर्स के बयानों को भी कलमबंद किया गया है और कमीशन की मजमूई तौर पर 39 इजलास हुए। उन्होंने कहा इंतखाबात 2013 मजमूई तौर पर शफाफ और कानून के मुताबिक हुए। इमरान खान ने कहा हमने ये बात कबूल कर ली, लेकिन सवाल मेरे वहीं के वहीं है, मेरे तो किसी सवाल का जवाब ही नहीं मिला। जबकि सागदार और पूरी असेंबली और साथ साथ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का कहना यह है कि जो वादा किया था खान साहब अब उस पर अमल करें। पाकिस्तान के सोशल मीडिया, यानी कि मैं बात कर रही हूं फेसबुक, ट्विटर और उन तमाम फोन एप्लीकेशंस का जो बहुत ज्यादा नेटवर्किंग में पाकिस्तान में तेज हो चुकी हैं। पाकिस्तान के मीडिया से ज्यादा सोशल मीडिया इस वक्त तेज है। हमने ये देखा कि सोशल मीडिया पे पाकिस्तान की इस जुडिशल कमीशन की ना सिर्फ तजलील हुई बल्कि इसकी बहुत बहुत तरह से धज्जियां उड़ाई गई। कहीं अयान मलिक से मिलाया गया और कहीं बहुत सारे लोगों से मिलाया गया और उन्होंने पाकिस्तान के लोगों ने कहा कि हमने इसे रिजेक्ट किया। क्या तहरीक इंसाफ की पॉपुलैरिटी में कमी हुई और जुडिशल कमीशन में क्या क्या हुआ, इस पर बात करने के लिए आज हमें खुसूसी गेस्ट ने ज्वाइन किया। ग्रेटफुल के इन हालात में डॉक्टर मोहित पीरजादा, सीनियर एनालिस्ट, सीनियर एंकर पर्सन हैज जॉइंड अस टुडे, और उसके साथ साथ वो इस पर लिखते भी रहे हैं, बात भी करते रहे हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया। तजिया पेश कीजिएगा डॉक्टर साहब। लोग कहते हैं कि इमरान की पॉपुलैरिटी। वालेकुम अस्सलाम। पहले तो मैं आपको मुबारकबाद देना चाहता हूं कि इंतहाई मुश्किल और नामुसाइद हालात में आप और आपकी टीम जो है वो ये प्रोग्राम्स निकाल रही है और दुनिया तक लेकर आ रही है पाकिस्तानी डायस्पोरा के लिए, पाकिस्तान में भी देखे जा रहे हैं, तो मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूं आपकी जुर्रत को। थैंक यू डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब गॉड ब्लेस यू, यू हैव ऑलवेज बीन वेरी काइंड विद योर वर्ड्स एंड योर सपोर्ट। डॉक्टर साहब ये जुडिशल कमीशन की रिपोर्ट जो आई है इसको आप किस तरह देखते हैं, व्हाट इज योर टेक ऑन इट, जो आपका तज्जिया थी। ये जो सुप्रीम कोर्ट है ये तो बड़ी कमजोर सुप्रीम कोर्ट है उस मुकाबले में, इसके साथ तो कोई भी नहीं खड़ा हुआ। इसकी इस वक्त तो फौज जो है वो नवाज शरीफ साहब की हुकूमत के साथ खड़ी हुई है, पंजाब में भी उनकी हुकूमत है, सेंट्रल में भी उनकी हुकूमत है। सुप्रीम कोर्ट ऐसे फैसले कैसे कर सकती है जहां इतनी बड़ी एक ऐसी वेल एंट्रेंच पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट को जो लाहौर और इस्लामाबाद के दरमियान काबज है, जिसके सामने सारी ब्यूरोक्रेसी है, उसको वो अपसेट करे, ये मुमकिन नहीं है। लोगों को ये तवक्कुआत जो हैं वो बड़ी गलत हैं और इस वक्त जो बहस हो रही है वो भी इसी हवाले से हो रही है। यानी तहरीक इंसाफ वाले इस चीज पे अफसोस कर रहे हैं कि जुडिशल कमीशन जो है उसने वो कुछ नहीं लिखा जो उसको लिखना चाहिए था, और पीएमएलएन के लोग जो हैं वो इस चीज पे नारे मार रहे हैं, खुशी का इजहार कर रहे हैं कि जुडिशल कमीशन ने एक ऐसी चीज लिख दी है जिससे कि गालिबन सच का सच और दूध का दूध हो गया है। ना तो यहां पे कोई सच का सच हुआ है, ना ही यहां पे जो ये था कि वो लिख सकते थे कोई सच या वो इन्वेस्टिगेट कर सकते थे, वो गए ही नहीं उन चीजों के पीछे जहां एक बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हमारे सवाल जो पहले थे जहनों में वो सवाल अब भी सवाल रह गए हैं। मुझे एक छोटा सा वक्फा लेने दें, लेकिन यहां से मैं इस गुफ्तगू को वापस ले जाना चाहती हूं कि साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब ने क्या बयान दिया, सियासी बयान भी उन्होंने एक दिया, वो क्या था उस पर हम बात करेंगे। लेकिन अगर ये सुप्रीम कोर्ट कमजोर है तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या कुछ ताकतों ने सिर्फ इफ्तिखार चौधरी को मजबूत किया, उनकी सीट को मजबूत किया और वो मजबूती उन तक ही रही, आगे मुंतकिल नहीं हो सकी, और फिर फौज मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की हुकूमत के साथ खड़ी है। अगर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की हुकूमत के साथ फौज खड़ी हुई है, मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट उनको फुली सपोर्ट कर रही है, तो आने वाले दिनों में क्या पाकिस्तान में पीपल्स पार्टी का गिरता हुआ ग्राफ देखकर क्या हम ये समझे कि कोई और दूसरी पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान की आवाम के लिए है या नहीं है? राइट आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। आज हमारे गेस्ट हैं डॉक्टर मोईद, और बहुत सारे लोग ट्वीट भी कर रहे हैं, बात भी कर रहे हैं। मैं एक खबर के बाद में आई हैव रेज्ड 3 क्वेश्चंस, सो दीज 3 क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट जो अब मैं डॉक्टर मोईद से पूछना चाहती हूँ। चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब ने कहा कि जी कमीशन की रिपोर्ट ने न सिर्फ मुझे बल्कि अदलिया को भी सुर्खरू कर दिया।
وہ کون سی عدلیہ کی بات کر رہے ہیں اللہ بہتر جانے. عمران خان نے جو الزامات لگائے وہ جھوٹ ثابت ہوئے. ان کا کہنا تھا کہ کسی پارٹی میں شامل نہیں ہو رہا لیکن بہت جلد اپنی سیاسی پارٹی بناؤں گا. ڈاکٹر معید، پہلا میرا سوال یہ ہے، کیا ہم نے عدلیہ آزاد کی یا اس وقت کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی محنت سے جو کال گجرانوالہ میں آ گئی تھی ان کی وجہ سے ہم نے صرف افتخار چودھری صاحب کو لبریٹ کرایا؟ اس کو اس طرح سے میں کیریکٹرائز نہیں کروں گا. دیکھیے، ایک بیلنس آف پاور کا جھگڑا ہو رہا تھا پاکستان کے اندر جی، اور افتخار چودھری صاحب کی جو ریسٹوریشن ہے اس میں ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا اور جنرل کیانی کا ڈیفینیٹلی ایک بہت بڑا رول ہے. اور نہ صرف اس جگہ پہ ہے 2009 میں، بلکہ 2009 سے آپ یہ دیکھیے 2013 تک جنرل کیانی کی جو ایک بیلنس آف پاور کی آپ کہہ رہے ہیں ان کی جو حکمت عملی ہے، اس میں غالباً اسٹیبلشمنٹ کی کوشش یہ تھی کہ جو وفاق میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے اسے بہت مستحکم یا مضبوط نہ ہونے دیا جائے، بیکاز ان کو اس وقت بھی شک تھا کہ بین الاقوامی جو طاقتیں ہیں، امریکہ اور اس کے الائز جو ہیں، وہ فیڈرل پاکستان کی اسلام آباد کی جو حکومت اس کو استعمال کرنا پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے خلاف یا اس کو پسپائی پہ ڈالنے کے لیے اور ہندوستان کو انگیج کرنے کے لیے. جیسے کہ آپ کو یاد ہو کہ ایک زمانے میں یہ فیصلہ ہوا کہ جو منسٹری آف انٹیریئر ہے، جو منسٹر آف انٹیریئر ہیں ان کے تحت انٹر سروسز انٹیلیجنس ISI کو کر دیا جائے، اور آپ کو یاد ہے کہ بڑا شدید جو ہے وہ رد عمل ہوا اس کا. تو ایک بیلنس آف ٹگ آف پاور ان کا رہا جس میں ملٹری اسٹیبلشمنٹ اپنی حکمت عملی اور کھیل کھیلتی رہی. پنجاب حکومت اور PMLN کی اپنی کھیل تھی، یعنی نواز شریف صاحب اس پہ بڑے اس میں کلیئرٹی تھی کہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ زرداری صاحب کی حکومت گرے. انہوں نے زرداری صاحب کی حکومت کو بارہا، جبکہ پیپلز پارٹی کی حکومت لگتا تھا کہ کمزور ہو گئی ہے، گر بھی سکتی ہے، اگر نواز شریف صاحب اس کو دھکا دیتے اور چاہتے تو پیپلز پارٹی کی حکومت گر بھی سکتی تھی. لیکن نواز شریف صاحب کی حکومت نے دو قسم کی پالیسی رکھی. انہوں نے ویسے وہ اتحادی تھے، ان کا ایک مکمکا جیسے لوگ کہتے ہیں، وہ اتحادی ضرور تھے زرداری صاحب کی حکومت کے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے میڈیا کے ایک بہت بڑے سیکشن کو بھی استعمال کیا، اردو اخبارات، پرنٹ انگریزی کے اخبارات اور الیکٹرانک میڈیا، اور پھر انہوں نے جوڈیشری کو اور سپریم کورٹ کو استعمال کیا. PMLN پرو PMLN جوڈیشری تھی. یہاں سے میرے جو کچھ کہا ہے اس سے یہ بات میں سمجھتا ہوں ویورز کو بڑی کلیئر ہو جائے گی کہ جو جوڈیشری افتخار چودھری صاحب کی تھی وہ PMLN کی بنیادی طور پہ اسٹرینتھ سے، یہ وکلا کی تحریک سے اور میڈیا کے سیکشن سے آئی تھی. اور افتخار چودھری صاحب جو ہیں ان کو کوئی کتنا ہی برا بھلا کیوں نہ کہے، ہمیں یہ کریڈٹ دینا پڑے گا کہ وہ ایک پریکٹیکل پرسن تھے، وہ ایک بڑے انٹیلیجنٹ آدمی تھے، ذہین تھے، وہ کوئی بہت بڑے جورسپروڈنس کے باہر نہیں تھے. ان کے فیصلوں کے اندر کوئی بہت لیگل سینس یا کانسٹیٹیوشنلزم جو ہے ہمیں نظر نہیں آتی ہے، اس کے اندر ہمیں کوئی پڑھائی لکھائی نظر نہیں آتی، کوئی ویژن نظر نہیں آتا. لیکن ایک چیز بڑی کلیئر ہے، ان کو یہ پتا تھا کہ وہ کسی قانونی نقطے کی فتح کی وجہ سے ریسٹور نہیں ہوئے، وہ ریسٹور ہوئے ہیں تو سڑک پہ جو وکلا کی تحریک نے دباؤ ڈالا ہے اور میڈیا. اسی لیے وہ ہمیشہ کہتے رہے کہ یہ کالے کیمرے والے جو ہیں یہ اور یہ کالے کوٹ والے جو ہیں یہ ہمارے الائز ہیں. تو یہ ایک پولیٹیکل چیزوں کو سیاست کے بیلنس آف پاور سے سمجھنا بہت ضروری ہے. پنجاب میڈیا کا سیکشن اور ملٹری کی اپنی حکمت عملی کی وجہ سے وہ سپریم کورٹ جو ہے وہ ہمیں وہ بحال بھی ہوئی اور وہ ایک طاقتور سپریم کورٹ رہی جب تک افتخار چودھری صاحب رہے. ہاں، اگر افتخار چودھری صاحب ریٹائر نہ بھی ہوتے، یہ بھی بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے سمجھنا، افتخار چودھری صاحب اگر ریٹائر نہ بھی ہوتے اور جب نواز شریف صاحب اور PMLN کے پاس سینٹر بھی ہے اور پنجاب بھی ہے تو پھر افتخار چودھری صاحب بھی اس قسم کی شاٹیں اور اس قسم کے سو موٹو نوٹسز اس حکومت کے خلاف نہیں لے سکتے تھے، بیکاز یہ ایک بڑی ڈیپلی پینیٹریٹڈ حکومت ہے جس کا پنجاب کی بیوروکریسی پہ اور بائی ایکسٹینشن فیڈرل بیوروکریسی کے اوپر بڑا ڈیپ ہولڈ ہے جس کو باہر کی طاقتوں کی سپورٹ حاصل ہے. آپ یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ گزشتہ 2 برس میں جو بین الاقوامی مالیاتی ادارے ہیں اس میں USAID ہو، امریکی حکومت کے دوسرے ادارے ہوں، یا اس کے اندر DFID ہو جو برطانیہ کے ادارے ہیں، یہ یورپین یونین ہے، انہوں نے ہر طرح سے کھل کے نواز شریف صاحب کی حکومت کو سپورٹ کیا ہے، بیکاز وہ یہ چاہتے ہیں انٹرن کہ نواز شریف جو ہیں وہ ان کے ٹرمز اینڈ کنڈیشن پہ یہ ہندوستان کو، مودی صاحب کی گورنمنٹ کو، مودی صاحب کو تنگ کیے بغیر انگیج کریں. یہی وجہ ہے کہ آپ کو نواز شریف صاحب جیسا آدمی جو خود رائٹ آف دا سینٹر پالیٹکس کا آدمی ہے اور وہ کوئی بہت ہندو نواز نہیں ہے، غلط الزام لوگ ان پہ دیتے ہیں، وہ اپنی اس مجبوری کی وجہ سے کہ ان کی جو سپورٹ امریکہ سے آتی ہے، آپ نے دیکھا کہ افواہ میں کتنی کمزور ان کی پوزیشننگ ہے. جب مودی صاحب جو ہے ان کو بلاتے ہیں اپنی انوگریشن میں تو نواز شریف صاحب سردار عزیز صاحب کو بھی بھیج سکتے تھے، لیکن نواز شریف صاحب کو پتا ہے کہ ان کا ایک بہت بڑا جو سپورٹ بیس ہے وہ امریکہ سے آتا ہے اور امریکہ اور اس کے اتحادیوں سے آتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جب عمران خان نے ان کو چیلنج کیا سڑکوں کے اوپر تو آپ ٹھیک ہے، یہ بات تو طے ہو گیا کہ اور افتخار چودھری صاحب نے اپنے دور میں کورٹ کے تھرو کافی حد تک سیاست کی.
بہت سارے ایسی چیزوں پہ سو موٹو لیا جن کا کوئی انجام آج تک نہیں ملا. بہرحال کمنگ ٹو مائی نیکسٹ کوشچن. اب میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں, مجھے یہ بتائیے گا, آپ نے کہا کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو بھی ظاہر ہے ایک ڈیموکریٹک اسٹیبل گورنمنٹ کی ضرورت ہے. ضرب اسب کا 1 سال کمپلیٹ ہو چکا ہے. کرپشن کے خلاف بھی ایک جنگ جاری ہے. چیف آف دی آرمی اسٹاف کی ملاقات نیب کے چیف سے. ہاؤ ڈو یو سی دا ریلیشن شپ چیف اس وقت فوج کا اور پی ایم ایل این کا کتنا گہرا تعلق ہے؟ کس قسم کی انڈرسٹینڈنگ ہے دونوں کی؟ دیکھیے, فوج کے ایک دھڑے نے, اگر ہم اس کو اس طرح سے کہیں بہت ہی محتاط طریقے سے, کہ فوج کے ایک بہت طاقتور دھڑے نے جس کو فوج کے اندر بہت سپورٹ تھی, اور ان ٹرمز آف پاپولیرٹی نواز شریف صاحب فوج میں بہت انپاپولر ہیں. اس کے ملٹری جو اس کی آفیسر کلاس ہے, لیوٹیننٹ سے لے کے جنرل تک, اس میں وہ بہت انپاپولر ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ راحیل شریف میں وہ انپاپولر ہوں گے, لیکن بائی اینڈ لارج اس کی رینک اینڈ فائل میں وہ بڑے انپاپولر ہیں. تو فوج کے ایک دھڑے نے, اور فوج کے دھڑا دیکھتا ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ہندوستان کو اکوموڈیٹ کرنا چاہتے ہیں, اس کو انگیج کرنا چاہتے ہیں. ان کے امریکہ کے ساتھ ان کو بہت سپورٹ حاصل ہے, بین الاقوامی میڈیا کی, مالیاتی اداروں کی. تو فوج کے ایک دھڑے نے گزشتہ برس کی کوشش کی کہ ڈاکٹر طاہر القادری اور عمران خان کو سپورٹ کیا جائے بیہائنڈ دا سینز کوورٹ طریقے سے, لیکن وہ اس میں کامیاب نہیں ہو سکے. ونس اگین نواز شریف صاحب, ان کے اتحادی اور امریکہ جو ہیں وہ بھی تو کھیل رہے تھے نا دوسری سائڈ پہ. اگر ایک سائڈ پہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کھیل رہی, تو ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے کسی سٹیج پہ یہ اندازہ لگا لیا, میں یہ کہتا ہوں بائی اگست ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو یہ اندازہ ہو گیا کہ نواز شریف صاحب کے پیچھے امریکہ اور جو فورن پاورز ہیں, ویسٹرن پاورز ہیں, وہ بڑے سالڈلی کھڑے ہیں. غالباً ان کو کنوے بھی کیا گیا, میری انڈرسٹینڈنگ ہے کہ جی آپ کی ریڈ لائنز ہیں, اس کو کراس نہ کریں. تو گرانا تو دور کی بات ہے نواز شریف صاحب کو. نواز شریف صاحب سے کوئی میننگ فل کنسیشنز بھی ان کی جو اپوزیشن ہے وہ ایکسٹریکٹ نہیں کر سکی. میننگ فل سے مطلب یہ ہے کہ نواز شریف صاحب الیکشن 2013 کے حوالے سے کوئی میننگ فل اگر کنسیشن کرتے, آپ دیکھیں تھرو آؤٹ جون, جولائی, اگست, سپٹمبر, کہیں پر بھی نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اپنے موقف سے یا کسی لیگل جگہ پہ, اسی جوڈیشل کمیشن کے حوالے سے پیچھے نہیں ہٹے ہیں. تو ایک وہ تاثر ہے جو الیکٹرانک میڈیا میں رہا ہے, ایک وہ تاثر ہے جو ہم ایک فیکچوئل انالیسس سے دیکھتے ہیں. سو فوج نے یہ اندازہ لگایا, انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے ڈائریکٹلی اپنا ریلیشن شپ امریکہ سے اسٹیبلش کر لیا. اس سے پہلے افواج پاکستان اور امریکہ کے درمیان جو تناؤ کی کیفیت رہی ہے, افغانستان کے حوالے سے, غالباً طالبان کے حوالے سے, حقانی نیٹ ورک کے حوالے سے, اس کو انہوں نے ریزالو کیا ہے. تو گزشتہ 6, 7, 8 مہینے میں جو آپ نے ایک بہت بڑی تبدیلی دیکھی ہے, آپ نے دیکھا ہے کہ کیسے پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے اشرف غنی صاحب کو, جو ظاہر ہے امریکہ کے پوائنٹ مین ہیں اس ریجن کے اندر, ان کو پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے اپروول دیا ہے, ان کو سپورٹ کیا ہے, انہوں نے گڈ ول جو ہے وہ حاصل کی ہے, اور طالبان اور حقانی نیٹ ورک کی انہوں نے بازو مروڑی ہے, اور ان کو لے کے نیگوسیشن ٹیبل کے اوپر لے کر آئے ہیں. وہ یہ بھی, یعنی امریکہ کے جو کنسرنز ہیں ایک ایسے موقع پہ جب امریکی افواج یہاں سے وڈرا کر رہی ہیں اور ان کو خلا لگتا ہے, سو پاکستانی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے وہ خلا بھرا ہے, اپنے ریلیشن شپس کو ٹھیک کیا ہے. اب اس کے 2 نتیجے نکلتے ہیں. ٹھیک ہے, نواز شریف صاحب کو وہ دھکا نہیں مار سکے, لیکن نواز شریف صاحب اسینشلی اسٹرکچرلی کمزور ہو جاتے ہیں. وہ سپیس جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور فوج نے اور امریکہ نے آپس میں حاصل کر لی ہے, وہ اس میں نواز شریف صاحب اب اتنے مضبوط نہیں ہے. یعنی جنرل مشرف کرنے سے پہلے وہ جو ایک سینس آف کانفیڈنس تھا نواز شریف صاحب کے اندر کہ جی میں بہت طاقتور ہوں, میں یہ کروں گا, اس وقت ان کو لگ رہا تھا کہ جنرل مشرف کو ہتھکڑیاں لگا کے وہ جو ہے پورے پاکستان کو ڈرا دیں گے. فوج دیکھیں اس کو, وچ از نو لانگر ٹرو, اس کو اس طرح دیکھ لیں پھر کہ جو پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ہو رہا ہے یا میں ایک جملہ ایڈ کر دوں نا, پچھلا آپ کا مکمل ایک جملہ میں ایڈ کر دوں. دیکھیں نواز شریف صاحب نے اپنی سپیس لوز کی ہے, وہ ویک ہوئے ہیں, اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے وہ سپیس گین کی ہے. لیکن یہ بات بھی اسٹیبلش ہو گئی ہے کہ نواز شریف صاحب کے پیچھے بین الاقوامی کمیونٹی